हमसे जीवन लिया चराई, खिलाया सूरत बताई, परम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब गंगोत, राधा स्वामी मिल गए। फूल भक्ति का तो भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कदेवन ताहि विचारी। सत्य पुरुष जो थे पदवासा, संतन का वहाँ सदा विलासा। तो घर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बजे जह चरत दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। इस पर भगवान कोई किनारा, संत सूरत कोई करत विहारा। सहसे दर से अटल भटारी, अद्भुत राधा स्वामी मोहल सुवारी। सूरत हुई पर नयनानी, नमी जाय समानी। करुणंद गिरध स्वामी आगे, जिन पर ताप जित बहु जागे। बार बार करूं प्रणाम, सद्गुरु पद सतनाम। करुणंद गिरध स्वामी आगे, बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव को, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा उद्धार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण को, प्रेम खुले में गाऊं महर करी जस कृपा करो। धन धन गुरुदेव दया नित्य करूं तुम सेव। अचल भक्ति मोहि देव, दीन नाथ हाथ हाथ मान करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपानिधि। काम क्रोध मद सब विधि अवगन हार में, प्रभु राखो मेरे लाज। तुम द्वार अब में पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ। तुम बिन और न बिसरा, अब करो दया परत को। तुम द्वार अति विलंब को, दया करो मेरे साइया। दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ लेते नहीं, छोटे सब कृपा। दया करो मेरे साइया, दया प्रेम पिता। दुख सुख कुछ लेते नहीं, छोटे सब कृपा। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव, परम गुरु दाता। साध संग मोहि देव, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कालपुर्यन्तस्य गणान्तं शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं भक्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे
प्रसादं वर्षितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानुरधिकं तत्त्वं नानुरधिकं तप तत्त्वगानत्वपुरं नास्ति तस्मै गुरवे नमः। नाथ जगन्नाथ जगद्गुरु मदात्मा सर्वौदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजनादि गुरुपरं दैवतमं गुरुपरतरं नस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्वादिलक्ष्यम् एकमित्तं विमलमोचलं सर्वोधिचाक्षिभूतं भवातीतं पुनरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু। আজ এই সারা দেশে তথা বিশ্বে যে মহামারীর তাণ্ডব চলছে, মানুষের মনে যে মৃত্যু ভয়, যে আতঙ্ক জড়িয়ে আছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য, পৃথিবীর সকলের শান্তি স্বস্তি আনন্দের জন্য এবং পরম শ্রী ঠাকুরের মঙ্গল ইচ্ছা সকলের মধ্যে পূরণ হোক, এই প্রার্থনা রেখে আমরা 2 মিনিট নাম জপ করব। জয় গুরু। জয় গুরু। 2 মিনিট নাম জপের মধ্যে সবাই মঙ্গল করুন, সবাই প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু, জয় গুরু। আমার পরিবার সবাইকে সুস্থ রাখুন, সবাই পরিবার যে যেখানে সবাই প্রার্থনা করুন, ভালো পরিবার নাম জপ প্রার্থনা আছে। নতুন বাড়ি আসে
জয়গুরু। নামযোগ শেষ হলো। পরম ব্রহ্ম শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীভক্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে আমি কিছুটা অংশ পাঠ করছি। ক্ষমা করো কিন্তু ক্ষতি করো না, প্রেম করো কিন্তু আসক্ত হইও না, খুব ভালোবাসো কিন্তু মাখামাখি করো না। বকবকানি পূর্ণত্বের চিহ্ন নয়। যদি নিজে সন্তুষ্ট বা নির্ভাবনা হয়ে থাকো তবে অন্যের জন্য চেষ্টা করো। যে পরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ্ন হয়ে অভিভূত হবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভয় আসবে ও দুর্বলতাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় এবং দুর্বলতা বলে কিছু রেখো না। সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্মে ডুবে থাকো। অসতে আসক্তি থেকে ভয়, শোক ও দুঃখ আসে। অসৎ পরিহার করো, সতে আত্মাবান হও, ত্রাণ পাবে। সৎ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকো। সৎকর্ম তোমার তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবেই করবে। জয়গুরু। আমরা প্রভুর অপার দয়ায় প্রার্থনা করলাম, নামজপ হলো, অমৃত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ হলো। যিনি করলেন শ্রদ্ধ ডক্টর রাজেশ চৌধুরী, শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত দীক্ষাদাতা কর্মী। এই সময়ে ডাক্তারবাবুদের খুব প্রয়োজন। আমরা ডাক্তারবাবুদেরকে ফোন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছি। আমিও করে তুলেছিলাম ডক্টর রাজেশ চৌধুরীটাকে, বহুবার তাকে ফোন করেছি, অথচ তিনি কোনো সময় বিরক্ত হননি। এটা হলো প্রভুর অপার দয়া। তিনি ঠাকুরের মানুষ, তাকে আমরা আবার পাবো। তিনি ব্যস্ত আছেন, যতক্ষণ পারেন থাকবেন, তারপর তিনি তার নিজের কাজে বেরিয়ে যাবেন। তার নিজের কাজ বলতে যে তিনি বলছিলেন আমরা খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়নি লকডাউনে। লকডাউনে আমাদের কোনো কাজ, অনেক আনন্দ লকডাউন হয়নি, কত কিছু লকডাউন হয়নি, তাহলে দীক্ষা কেন লকডাউন হবে? তিনি কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন চেষ্টা করেন, যাজন থাকলে তিনি সেখানে দিয়ে এগিয়ে যান। ঠাকুরের দয়া, দীক্ষা স্বয়ং ঠাকুরই ব্যবস্থা করেন। এইভাবে আমরা প্রত্যেকে এগোবো, তাকে দেখে আমরা শিখলামও। প্রভুর আতুল চরণ তার মঙ্গল প্রার্থনা করি, তিনি আবারও আসবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবেন। আমরা এবার চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন ডক্টর দিলীপ কুমার ভট্টাচার্যদা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সহ অধিকর্তা ছিলেন এবং আজকের যে এই যে সংক্রমণ চলছে, সংক্রমণ বিষয়ে তিনি একজন স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনি চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন, পবিত্র গ্রন্থে চলার সাথী। শোনা যাচ্ছে দাদা? আগে খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অমীয় বাণী গ্রন্থ চলার সাথে থেকে পাঠ করছি। ধ্যান ধ্যান করার কিছুই নয়। মানুষ যেমন করিয়া তাহার প্রিয়কে চিন্তা করিয়া উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত হয়, অর্থাৎ যাহাকে ধ্যান করিতে হইবে তাহাকে যেমন দেখা যায়, তাহাতে যাহা যাহা আছে, যাহা যাহা লইয়া তিনি তাঁর চলা বলা ভাব ভঙ্গি সহকারে ভাবা, চিন্তা ও মানসিক আলোচনা করিয়া বোধ, অর্থ ও উপায়ে উপনীত হইয়া তাহাতে উদ্বুদ্ধ উচ্ছল ও আপ্রাণ হইয়া তাহাকে সার্থক করিতে উন্মুখ ও উদ্দাম হওয়া। আবার কাহারও প্রতি এরূপ ভাবা, চিন্তা ও করার ক্রমাগতি তাহাকে যে চিন্তা করে তাহার প্রিয় করিয়া তোলে। আর এমন করিয়াই ধেয় বা প্রিয় যখন তোমাতে কেবল হইয়া উঠিবেন, তখন তুমিও তাহাতে কেবল হইয়া সমাহিত হইবে, আর এই সমাহিত ভাবেই সমাধিকে আমন্ত্রণ করিবে। আবার ইহাতেই মস্তিষ্কে সহজ বোধ ও মনে সহজ ভাবের অভ্যুত্থান হইবে। বাণী সংখ্যা 95। শান্তি শান্তি শান্তি। বাহ, অপূর্ব একটা অংশ চয়ন করছেন দাদা। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম আপনাকে পেয়ে। আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি আপনি খুব ভালো থাকেন। আপনার কন্যা, সেও এই কোভিডের সঙ্গে লড়ছে। কোভিড নিয়ে লড়ছে বলতে কোভিডকে নিরাময় করতে, মানে তিনি ডাক্তারবাবু, তিনি মানুষকে বাঁচাচ্ছেন।
আর তিনিও কিন্তু এক পাও কিন্তু বাড়িতে বসে থাকেন না, তিনি সবসময় কিন্তু ওই হসপিটালে ছুটতে হয়। তিনিও সুস্থ থাকুক, তিনি সুস্থ থাকলে মানুষজন সুস্থ থাকবে। প্রভুর দয়া আপনারা খুব ভালো থাকেন এবং আপনাকে আবার আমরা পাবো, আজকেরই পাবো। আপনি পৃষ্ঠপোষক করবেন বর্তমান বিষয় নিয়ে থাকেন না তো। জয় গুরু। এবার আমরা শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করছেন ডক্টর কমলেন্দু মন্ডলদা, বাসন্তী থেকে। কমলেন্দু জয় গুরু। মন্ডলদা আগে। পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। তুমি স্ত্রী হও আর পুরুষই হও, নিষ্ঠা নিপুণ আনুগত্য কৃতি সম্বেককে অচ্ছেদ্য করে অস্খলিত তৎপরতা চলতে থাকো, আর ওই নিষ্ঠা নিয়ে সমীচীন ভাবে তোমার উদরের প্রতি লক্ষ্য রেখো। সুক্রিয় উদর স্বাস্থ্যকে অনেক সৃষ্ট রাখে। মেয়েদের পক্ষে উদরের পরিচর্যা করেও গর্ভধারকেও শিষ্ট সুন্দর পরিশুদ্ধিতে স্বাস্থ্য করে রাখা উচিত, কারণ ওই গর্ভধারই হচ্ছে তোমার আমার জন্মক্ষেত্র। মেয়েদের ওইটি সুন্দর থাকলে জন্ম তাৎপর্যও সুন্দর হয়ে ওঠে প্রায়শ্য শরীর সঙ্গতি নিয়ে। তাই বলি বিহিতভাবে ওইদিকে একটু শিষ্ট নজর রেখো। বাণী নম্বর 81, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। দাদা, অত্যন্ত একটা মূল্যবান কথা আপনি বলেছেন বা চয়ন করেছেন শ্রী ঠাকুরের কথা। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। আপনি থাকেন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি আপনি খুব ভালো থাকেন, সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকেন। এবার অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ করছেন ডক্টর অলোক কুমার বাসুদা, নিউ ব্যারাকপুর থেকে। অনুশ্রুতি গ্রন্থ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। বিষয় স্বাস্থ্য ও সদাচার। রোগ হলে তুই থাকিস সরে, কিছুতেই তা ছড়াবি না। ছোঁয়াছুঁইতে নাকাল হবি, সাবধান ওটা চারাবি না। নাকে মুখে আঙুল দিয়ে অমনি তাহা ধুতেই হয়, নইলে কুটিল রোগের হাতে নষ্ট মানুষ হয়ই হয়। বাণী সংখ্যা 16 এবং 17, পৃষ্ঠা সংখ্যা 39। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। আজকের দিনে এই খুবই প্রাসঙ্গিক এই বাণী দুটো সকলে মনে রেখে যদি আমরা ঠিক মতন পালন করতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই ভালো থাকবো। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। প্রভু চরণে সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করি। শান্তি শান্তি শান্তি। খুব সুন্দর একটা দুটো বাণী তিনি পাঠ করলেন, খুব প্রাসঙ্গিক, খুব বাস্তব। শ্রী ঠাকুর মানে চরম বাস্তব। তার কথা আজকে জগৎবাসী মানতে বাধ্য হচ্ছে, হতেই হবে। তিনি ছাড়া প্রকৃতি এক পাও চলতে, তিনি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, আমাকে রক্ষা করছেন। আমরা প্রভুর দয়া অমৃত গ্রন্থাদি পাঠ শুনলাম। আরেকটি অমৃত গ্রন্থ আছে নারীর নীতি, পাঠ করার কথা ছিল আমাদের শ্রদ্ধা মা ডক্টর সুপ্রভা চক্রবর্তী মা। উনি এখন গাড়িতে আছেন। উনি কি যুক্ত জয় গুরু হয়েছেন? দাদা। আগে জয় আগে গুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ মা। জয় গুরু। সুপ্রভা পরমপ্রেমময় শ্রী নারী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। পরিশ্রমে যেমন আহার করিলেই কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি পুষ্টি পাইতে হইলেই বিধানের ত্যক্ত পদার্থের নিঃসরণ অতি অবশ্য প্রয়োজন। আর এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিশ্রম অন্তত যতক্ষণ সেদোদ্গম না হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে অমূল্য ও অমৃত তুল্য। বাণী সংখ্যা 57। জয় গুরু। জয় গুরু মা। আপনি অত্যন্ত একটা সুন্দর অমৃত বাণী পাঠ করেছেন, শ্রী ঠাকুরের বাণী। আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সাবধানে যান, সুস্থ থাকেন, পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকেন এবং সবাইকে সুস্থ রাখেন। আপনি ডাক্তারবাবু, ডাক্তার মা, তিনি মানুষকে এইভাবে রক্ষা করছেন। তাকে ঠাকুর আছে, তাই মানুষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেবা পাচ্ছে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বে আসছি, আমাদের সঙ্গীত, তারপরে আমাদের শ্রী ঠাকুরের অমৃত কথা হবে। প্রথম কথা বলবেন ডক্টর প্রীতি গুরুদা দেওঘর থেকে। তিনি খুব
খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বলবেন। তার আগে একটি সঙ্গীত শুনে নেব। ডক্টর সুবোধ সেনদা তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন পানিহাটি থেকে। ডক্টর সুবোধ সেন। জয়গুরু। আগে আগে জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু জানিয়ে পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, হৃদয় দেউর মাঝে ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালি, ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালি, বিশ্ব সকাল সাজে পাবি যে দিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় দোষ মাথা, পাবি যে দিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় দোষ মাথা, বলিস তোমার ইচ্ছা বলুক, বলিস তোমার ইচ্ছা বলুক, আমার জীবন মারে হৃদয় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, হৃদয় দেউর মাঝে আপনারে তার গীত রাখি, আপনারে তার গীত রাখি, তারে করিস রাজা, তার তরে তুই আসন পাতিস, তার তরে তুই আসন পাতিস, ফুলের মালা সাজা, তবু যদি দেখা না পাস, চোখের জলে বিদুর জানাস, তবু যদি চোখের জলে বিদুর জানাস, বলিস প্রিয় তোমার তরে, বলিস প্রিয় তোমার তরে হে জানাসে, পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, হৃদয় দেউর মাঝে ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালি, বিশ্ব সকাল সাজে। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা। জয় গুরু। অপূর্ব, অসাধারণ, খুব ভালো হয়েছে। আমরা এত সুন্দর একটা সঙ্গীত শুনলাম। আমাদের সৎসঙ্গ প্রথমে যে সঙ্গীত হলো আমাদের হৃদয়কে পুরো শীতল করলো, স্নিগ্ধ করলো। প্রভুর অপার দয়া। আপনিও খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এইভাবে সারা জীবন প্রভুর কাছে প্রভুকে গান শোনাতে থাকেন। আপনি খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আপনারাও জয় গুরু। আজকে সুস্থ থাকাটা প্রভুর অপার দয়া। ডাক্তারবাবুকে আমরা খোঁজ করি। আমরা দেওঘরে অনেকদিন ফিজিক্যালি যেতে পারছি না, কিন্তু মেন্টালি আমরা দেওঘরে থাকতেই পারি। আজকে আমরা দেওঘর থেকে, দেওঘর সৎসঙ্গ ঠাকুর বাড়ি, সেখান থেকে কীর্তি গুরুদাকে আমরা পাবো, এখনই পাবো। কীর্তি গুরুদা আসছেন এবং তিনি দেওঘরের আশ্রম সংবাদ একটু আমরা শুনে নেব। তারপরে আজকে তিনি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে, তার নিজস্ব বিষয় নিয়ে, তার নিজের চয়েস করা বিষয় নিয়ে তিনি আমাদেরকে বলবেন।
শ্রী ঠাকুরের প্রেসক্রিপশন আমরা পাবো। আমরা অপেক্ষায় আছি ডক্টর কীর্তি গুরুদাকে আমরা আহ্বান করছি। ডক্টর কীর্তি গুরুদা। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে কেন? এবার ভালো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে না। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। আমার প্রিয় পরম দয়ালের আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদার আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অভিবাবু আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সহপ্রতিনিধি বৃন্দ, অধৈর্যগণ, যাজকগণ, ইষ্টপ্রাণ দাদারা, ইষ্টপ্রাণ মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোন, সবাইকে আমার প্রীতিপূর্ণ রাস ও জয়গুরু। আজকের এই সকালের যে প্রভাতী সৎসঙ্গ, এখানে আমি মাঝে মাঝেই থাকি, ভালোও লাগে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন ঠাকুর বাড়িতে কেউ আসতে পারছে না বা কিছু সরকারি বিধি নিষেধ এখন আমাদের ভারতবর্ষে চালু হয়েছে, লকডাউন বা বাড়িতে থাকুন এই নির্দেশ, মাস্ক পরুন বাইরে গেলে, এই যে নির্দেশটা, এটা হচ্ছে আমাদের ভালো থাকার জন্য। তাই ভালো থাকার জন্য আইন প্রণয়ন করার চাইতে নিজেদের বোধ বুদ্ধিকে যদি বাড়িয়ে তুলতে পারি যে হ্যাঁ, আমার তো ভালোর জন্য এটা বলছে, তাই আমার ভালোর জন্য এটা করা, তাই নিজেকে ভালো রাখতে গেলে যা কিছু করণীয় স্থান কাল পাত্র ভেদে সেগুলোই করণ। তাই একদিন না একদিন আমরা মিলিত হবই। এ তো আমাদের ঠাকুর তো চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তম, তিনি তো চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, শুধু তো দেহ ঘরেই বসে নেই। তাই আমাদের যে দেহ ঘরের আসার যে আকুলি বেকুলি, সেইগুলো কিন্তু থাকবে, সেটা থাকা ভালো। তাতে কি হয় না, প্রেম ভালো বাড়ে। যাই হোক, আশ্রমের কালকেও প্রায় 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয়েছিল, রাতে একটু ঝোড়ো হাওয়া বয়েছিল, তাতে একটু শান্ত হয়েছে, সকালের দিকে একটু ভালো লাগছে। আর এখানে আচার্যদেব ভালো আছেন, বাবা দাদা ভালো আছেন, ঠাকুর পরিবারের সবাই ভালো আছেন। আপনারা এখানে আসার জন্যে এখনই কিছু করবেন না, যখন এখান থেকে নির্দেশ যাবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সেগুলো বলা হবে, যখন খোলা হবে তখন আসবেন। তবুও আমাদের জীবনযাত্রা একটু আমাদের শোধরাতে হবে। মানে আমরা যেভাবে চলতাম সেইভাবে মনে হয় আর চলা যাবে না। তার কারণটা হলো আমাদের যে গতানুগতিক যে চাল চলন, তার কিছু পরিবর্তন আমাদের জীবনে কিন্তু আসছে, সেটা আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ করছি। সেই প্রত্যক্ষ করছি কেন, যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যে মানা, যে একটি মানুষ হতে আপনার কমপক্ষে কিছু দূরত্ব রেখে কথা বলা, কিছু সেই বিধি নিষেধগুলো যদি আমরা পালন করি, তবে তো আমরা ভালো থাকবো। আসল ঘটনা হচ্ছে
কিভাবে ভালো থাকবো, কিভাবে ভালো থাকবো না, সেই ব্যাপারগুলো কি করে জানা যাবে? জানা যাবে, আমি একটা ঘটনা বলি। ঠাকুরের এক ভক্ত, তিনি বাজিতপুর ঘাট স্টিমার স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলেন, নাম শ্রী অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সাথে তার পরিচয় ঘটেছিল এবং সখ্যতাও হয়েছিল। অবসর পেলেই তিনি ঠাকুরের কাছে এসে সঙ্গ করতেন এবং ব্যক্তিগত নানা সমস্যার বিষয়ে তিনি পরামর্শ নিতেন। ঠাকুরের প্রতি তার অগাধ ভক্তি ছিল ও বিশ্বাসেরও একটা সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে ওই অতুল বাবুর অন্যত্র বদলির আদেশ এলে তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরকে কিছু উপদেশ বাণী লিখে দিতে বললেন, যাহার সাহায্যে সে অবাধে চলতে পারে এবং শান্তি স্বস্তির অধিকারী হতে পারে। তাই অতুল বাবুর যে অনুরোধ, শ্রী শ্রী ঠাকুর উপেক্ষা করলেন না। শ্রী শ্রী ঠাকুর এক রাত্রিতে এক আসনে বসে একটি খাতায় তিনি উপদেশ লিখে দিলেন। লেখার সূচনাতেই তিনি কিন্তু বললেন, অতুলদা, সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে বলে অতুলবাবুকে সম্বোধন করলেন। তাহলে আমাদের প্রথমেই চাই আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সেই দুর্বলতাটা কি না? দুর্বলতাটা হচ্ছে আমাদের মৃত্যুর, ভেঙে পড়া, এড়িয়ে পড়া, কেঁদে আকুল হওয়া, সব দুর্বলতা। আমরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছি কেন? পৃথিবীতে এই অতি মহামারী বা প্যান্ডেমিক যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশন গুলো আসছে, আসুক না, আমরা দুর্বল হব কেন? আমাদের ভয় আসবে কেন? তিনি তো আছেন। সেই আকুল প্রার্থনায় পুরুষোত্তমের যে শ্রীহস্ত লিখিত জীবন পথের যে পরম প্রাথেয় যে অমৃতময় উপদেশাবলী তিনি পেলেন, কিন্তু তিনি শুধু একা ধন্য হলেন না, সর্বসাধারণের জন্য দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রাপ্তির পরম একটা ঐশ্বর্য উপহার দিলেন। এটাই হচ্ছে সত্যানুসরণ। আপনারা সত্যানুসরণটা কাছে রাখবেন। আসলে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ঈপ্সিত আদর্শের যে সম্যক উপলব্ধি করা, তাকে পরিপূর্ণভাবে জীবন চলনার পাথেয় রূপে গ্রহণ করা এবং আদর্শ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যু যে ভয় রহিত হয়ে মহাজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া, এই হচ্ছে জীবন সাধনা। নিজে হওয়া, অন্যকে হওয়ানো, এর মধ্য দিয়ে জীবনের একটা পরিপূর্ণতা আসে। আসল কথা হলো ইষ্টে যুক্ত হওয়া আর ইষ্টে যুক্ত করা, এটাই হচ্ছে যোজনা যাজন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ পালন করা, এই হচ্ছে উন্নয়নের একমাত্র উপায়। তাহলে এর জন্যই প্রিয় পরমের স্মরণ, মনন, গ্রন্থপাঠ এবং তার যে যাবতীয় ইচ্ছাকে রূপায়িত করবার জন্য একাগ্র সাধনা আমাদের প্রয়োজন। তাই এই সত্যানুসরণের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের জীবনের যে একান্ত কি। আসলে একমাত্র পুরুষোত্তমের রাতুল চরণাশ্রয় করে তার সব নির্দেশ পরিপালন করে চলে জীবনে তাকে প্রিয়পরম রূপে প্রতিষ্ঠা করলেই এই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। আসলে আমার জীবনের স্বস্তি কেমন ভাবে হবে, আমার জীবন সংঘাত কিভাবে আমি এড়িয়ে শান্তিতে ভরপুর থাকব, এইগুলো তো আমাদের মনে মনে চিন্তা হয়। তাহলে একমাত্র নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে কীর্তিসম্বেকশীল হয়ে নিরন্তর ভাবে তার সেবা ও অনুজ্ঞা পালনেই সিদ্ধি লাভ হয়। এর জন্য চাই কি? সমস ক্লেশ সুখপ্রিয়তা।
আসলে প্রভুর প্রয়োজনেই আমার যাই ঘটুক না কেন তার আজ্ঞা পালন আমি করবই করব, তার প্রতিষ্ঠা আমি করবই করব, এই মানসিকতা। তাহলে এই মানসিকতা নিয়ে যদি আমরা চলি তাহলে আমাদের জীবনের যে জিজ্ঞাসাগুলো সেগুলো কিন্তু সমাধান পেয়ে যাব। আসলে ঠাকুর কি বললেন? ঠাকুর বললেন, বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরলি না, ধরে করে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা? তাহলে আমি বই পড়ে বই হয়ে গেলাম, বইয়ের নিদানটা আমি ধরলাম না, তাই ধরে করে না চললে আমার বোধ জাগবে না। তাই আমরা এই প্রভুর যে উপদেশাবলী যা সত্যানুসরণে লেখা আছে সেই গ্রন্থটা আমার ধরে করে চলার কথা, তবেই তো আমার বোধ জাগ্রত হবে। এটাই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান। তাই ঠাকুর বলছেন একটা জায়গায় যে আমার কথাগুলি যদি তোমার শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে সেগুলিকে যদি বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তা কিন্তু অতি নিশ্চয় তোমারই আন। তাহলে কথাগুলো যদি শুধু কথা ও চিন্তার খোরাক আমাদের হলো, আমার করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে আমার জাগ্রত হলো না, তখন আমার বাস্তবে আমি ফুটিয়ে তুলতে পারবো না, তাই আমার পাওয়াটাও আসবে না। তাই ঠাকুর প্রথমেই আমাদের কিন্তু এই কথাগুলি অনুসরণ করার কথা বললেন। আসলে ঠাকুর বলছেন, আমার জীবনে তো একটা অ্যাঙ্গেল ছিল, তা দিয়ে বিচার করে যা যা পেয়েছি তাই তাই আমি লিখেছি। ছোটবেলায় আমি মার পাছে পাছে ঘুরতাম চক্রবৃদ্ধির মতো, ওই সবের উপর দাঁড়াই যা হবার তা হয়েছে। ওই যে একটা পেলাম, ডু আনটু আদার্স অ্যাজ ইউ উইশ টু বি ডান বাই আদার্স, মানে কি অপরের প্রতি করো সেই আচরণ নিজে যাহা পেতে তুমি করো আকিঞ্চন। মানে কি অনেকে আমারে মারতো, তার থেকেও আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতাম। আমার এডুকেশনের বা শিক্ষার দিকে সিডি বা বিজি হলো ওই 1 আর 1 2 হয় কেমন করে? দুটো এক হতে পারে? এর মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত তো শিখতেই পারলাম না। আমার ওইসব এক্সপিরিয়েন্স গুলোই একবারে ন্যাংটা। মানে ঠাকুর বলছেন যে আমি এই বোধের উপর দাঁড়িয়ে যা কিছু করেছি। আসলে কথা হচ্ছে আমাদের অস্তি বৃদ্ধির জন্য আমরা যে বিধি অনুসরণ করি সেটাই হচ্ছে সত্যানুসরণ। আসলে বিধি মেনে চলতে হয়। তাই বিধি যদি আমরা না মানি আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই সত্য কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট বস্তু ভাবলে হবে না। সত্য বলতে সত্যের মূর্ত প্রতীক বা ইষ্টকে বুঝতে হবে, তার নীতি তার নির্দেশ অনুসরণ করে চলা, তাকে অনুসরণের মধ্যে প্রত্যেকের কল্যাণ ও প্রত্যেকের মঙ্গল তার মধ্যেই ঢুকে আছে। তাই মূর্ত প্রতীককে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আসলে যে জীবনের যে একমাত্র ধ্যেয়, তিনি হচ্ছে আমার পরম প্রেমময়, তিনিই আমার পুরুষোত্তম। এটাই হচ্ছে আসল কথা। আসলে ঠাকুরকে আমরা যেভাবে ভাবি তিনি হচ্ছে আমাদের জীবনের আদর্শ। তো তাই তিনি যেটি বলেছেন সেটাই অকাট্য, সেটাই আমাদের পালনীয়, সেটাই আমাদের করণীয়। ঠাকুর বলছেন প্রভুর প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া আজ আর আমার জীবনে অন্য কোনো চাহিদা নেই। চাওয়ার বেলায় আমি ভিক্ষুকের বৃত্তি দয়া করে
তিনি কেড়ে নিয়ে আমাকে রাজা করে রেখেছেন এই ভাঙা গড়ার খেলা ঘরে। বুঝেছি পৃথিবীতে বৈরাগ্য ও প্রেম ছাড়া অভয় ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, এবং নির্বাসনা ও অকিঞ্চনতার মতো ঐশ্বর্য ওই ত্রিভুবনে নেই। তাই আত্মবিদ ও আত্মজিৎ হওয়ার জন্যই এই মনুষ্য দেহ লাভ। তার জন্য চাই যুগ পুরুষোত্তমের নিঃশেষে আত্মনিবেদন। আমি জানি আমি তার, এবং তিনি আমাকে দিয়ে যা করবার তা করবেন। তাই ভগবান শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, মনকে সৎচিন্তা, সৎগ্রন্থ ও সৎসঙ্গের বেড়া দিতে হয়। এক্ষেত্রে সৎসঙ্গ বলতে এই সাধু সঙ্গ, বিশ্বাসীর সঙ্গ বলছেন তিনি। তাহলে ঈশ্বর মনস্ক যে সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লাভে যে প্রেরণা আসে সেটা সর্বোত্তম। সেই দুর্লভ সৌভাগ্যবশত সৎসঙ্গ যদি তৎসঙ্গ হয়, সেই সত্তাপ্লাবী প্রেরণা, এই সেই উদ্দীপনা প্রাণ থেকে প্রাণে সঞ্চারিত হয় নির্বাধে, এবং একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ হতে শত সহস্র প্রদীপ এই দ্বীপে অগ্নিসংযোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাই একটি প্রাণে যখন তিনি ঢোকেন, যাজনের মাধ্যমে সেটাকে ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রজ্বলিত প্রদীপ হতে সহস্র দ্বীপে অগ্নিসংযোগের মতো আমরা যদি লেগে পড়ি, তবে আমাদের সাধনা, আমাদের জীবনের যে ব্রত, সেটা কিন্তু সঠিক এবং সুন্দর হবে। তাই তিনি বলছেন, তার মধ্যে একটি জনশ্রুতি ছিল, সবাই বলতেন যে তিনি নাকি সন্মোহন শক্তির অধিকারী ছিলেন, মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে বশ করে ফেলতে পারতেন। বস্তুত এক এক ব্যজস্তুতি, তার সন্মোহন শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তবে তা কোনো লৌকিক প্রায়োগিক জাদু নয়, শাশ্বত এক শক্তির মধ্যে নিহিত ছিল তার জাদু। যুগ যুগান্তরে সেই শক্তির নাম হচ্ছে প্রেম শক্তি। মানুষকে এমন ভালো তিনি বাঁচতে পারতেন, সেই ভালোবাসার বশ্যতা অস্বীকার করার সামর্থ্য স্বল্প মানুষেরই হতো। তাই ঠাকুরের কথা মানেই সে ভালোবাসার কথা, ভালোবাসা সঞ্জাত তার মঙ্গলের ইচ্ছার কথা, জীবনবাদের কথা, আর সর্বদিক আলোকিত করে তোলার কল্যাণ নির্দেশের কথা। তাই তিনি যে প্রেমের শক্তি, তিনি যে প্রেম বিলিয়েছেন, আজকে আমরা বুঝতে পারি। তাই যে তিনি আমাদের যে বীজ নাম দিয়েছেন, নাম রূপ রেখার পার, যাহার বিষয় বলতে গেলে ঋষিরাও বলেছেন, যত বাচো নিবন্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাহা সহ, সেই চরম তত্ত্বের বর্ণনাকালে এবং তৎপরে সর্বস্বার্থকতার ভিতর দিয়ে ইষ্ট মুখর জাগরণের কথা বলবার সময় তার মুখমণ্ডল অনুপম ভাব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অকস্মাৎ তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আবেশের চকিত চমক হইতে নিজেকে অল্পকাল মধ্যেই সংযত করিয়া সুমধুর হাস্য রঞ্জিত অধরে অনুভূতির অবশেষ বর্ণনাটা সম্পন্ন করেছিলেন। তাই এই যে তার ভিতর দিয়ে, যে সীমায়িত শ্রী বিগ্রহের ভিতর দিয়ে অসীমের যে লীলা, সেইটা প্রকটিত হয়েছিল। শান্ত ও অনন্তের এই অপূর্ব মহামিলন কিন্তু আজও চলছে। সেই ব্যষ্টি সমষ্টি নিয়ে সবাই কিন্তু তার প্রতিষ্ঠায় আমরা ব্রত। কেন না, আমরা যখন দীক্ষা নিয়েছিলাম, প্রথম সংকল্প বাক্যেই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই আজ থেকে আমার জীবনের ব্রত হলো। তাই আমাদের এই জরা মরণ বিভ্রান্তি বিচ্ছিন্ন বিকারগ্রস্ত চলনকে সুস্থ স্বাস্থ্য করে তুলবার জন্য চাই একটা জাগ্রত জীবন, একটা জীবন্ত আদর্শ, যিনি অমৃতেরই মূর্ত প্রতীক। তাই তাকে আমরা যদি নিয়ে চলি, তাকে যদি আমরা সেই আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে যিনি জীবন্ত হয়ে আছেন, তার সঙ্গ, তার সেবা,
তাকে তৃপ্তি দান, তার আনন্দ দান করাটাই হচ্ছে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি মনুষ্যদের কর্তব্য। তার কারণ হলো তিনি আমাদের ওই যে নাস্তির বুদ্ধির যুক্তস্য ন চা যুক্তস্য ভাবনা ন চ ভাবায়ত শান্তির সন্তস্য কুত সুখম, যে কাহারও সহিত যুক্ত অর্থাৎ আসক্ত বা অনুরক্ত নয়, তাহার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই, ভাবনা শূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। তাই শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায়? তাই সেই শান্ত পুরুষ, হে উদ্ধব, আমার উর্জিতা ভক্তি, প্রেম ভক্তি যেরূপ আমাকে বদ্ধ করে, যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেক, ধর্মস্থ গৃহস্থ ধর্ম, সাধ্যায় তপস্যা ও ত্যাগ, ইহার কেহই আমাকে সেইরূপ বশীভূত করতে পারবে না। আসলে কেবল অনুরাগে তুমি কেনা, প্রভু বিনে অনুরাগ করে যোগ্য যাগ, তোমার কি যায় জানা? তাই সেই অনুরাগ, সেই নিষ্ঠা, আনুগত্য, প্রীতি সম্বেগ চাই, যা নাকি কারো জীবন বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই হচ্ছে বাস্তবিক অসৎ। মরণের কারণ যা, মরণকে যে বা যারা আমাদের ভিতর যেমন করেই হোক ঢুকিয়ে আমাদের যা কিছু অস্তিত্বকে স্মৃতি ও চেতনা হারা করে নিঃশেষ করে তোলে, তাই স্বাভাবিকভাবে অসৎ। তাই যদি কোনো দিন কোনো কায়দায় যা কিছুকে এমনতর করে নিয়ন্ত্রণ করা যদি যদি যায়, তাহলে আমরা সেই স্মৃতিমুখর চেতনায় আমরা তাকেই জীবনে পাবো। তাই দুনিয়ায় যা কিছু প্রত্যেকের যে সারাগুলি মাথার ভিতরে যথার্থ রূপে পরপর করে আঁকা থাকে বা ছাপা থাকে, সেই আঁকা বা ছাপের প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকে আলাহিদাকে যে বোধ ঠিক করে নেয়, তাকেই আমি মন ভাবি। তাহলে মনটা কি না? মন হচ্ছে আত্মার যে চঞ্চল অবস্থা, সেটাই হচ্ছে মন। তাই মনের দিক থেকে আমরা যদি সুখী হই, যে তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়, ওগো হৃদয়ের গ্রহিণী, কত সুখ দুঃখ আসে প্রতিদিন, কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ, তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন রচিছ জীবন কাহিনী, আধারে বসিয়া কি যে করো কাজ, ওগো স্মৃতি অবগাহিনী। তাই আমরা সেই তাকেই যেন ভাবি, আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব যে গ্রহণ করি, তৎপর মনের দ্বারা তাহার স্বরূপাদি নির্ণয় করি বা ভালো মন্দ বিবেচিত করি, তাই আমাকে করতে হয়েছে। বললেন ঠাকুর, মনের অনুসরণ করো না, গুরুকে অনুসরণ করো। সেই খেয়াল বিবেকের অনুসরণ যে করেন, তারই অনুসরণ করো। তাই আমাদের সময় এসেছে যে তাকে অনুসরণ করা, তাকে ধরে চলা। তাকে যদি ধরে চলি, তার প্রত্যেকটি কথায় যদি আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চরিত্রে আত্মস্থ করি, তবেই তো আমরা তাকে পাবো, তবেই তো আমরা তার আসল স্বাদটা পাবো। সেই আসল যে জীবনের যে স্বাদ, সেটা কিন্তু অনেক ভাবে আমরা ভেবেছি যে আমাদের কি দরকার এখন। আসলে আমরা তো ডাক্তার, আমাদের স্বাস্থ্যটাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা বেশি করি। আসলে স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন কিন্তু দাম্পত্য পারিবারিক জীবনের শান্তি, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সন্তোষ, সদ্ব্যবহার, দোষ দর্শন বিমুখতা, পারস্পরিক গুণগ্রহণ মুখরতা, প্রশংসা প্রবণতা, সেবা পরায়ণতা ও সুখ সাধন প্রচেষ্টা। তাহলে যেসব পরিবারের মধ্যে এইসব সদ্গুণ অনুশীলিত হয়, সেখানেই স্বাস্থ্য, সেখানেই সামর্থ্য, সেখানেই সম্পদ উচ্ছল হয়ে ওঠে। ব্যাধি, বিকার, দারিদ্র, নির্ভীক বুদ্ধিতা সেখানে প্রবেশ পাওয়ার পথ কম পায়। তাই
প্রত্যেকের পারিবারিক শান্তি, পারিবারিক যে দাম্পত্য শান্তি, সেটা কিন্তু আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। তাই শুধু পারিবারিক স্বস্তি সুস্থতা নিয়ে মজে থাকলেই তো হবে না, আমরা সুস্থ থাকতে পারবো না। তাই পরিবেশের অভাব, পরিবেশের অশান্তি, অস্বস্তির আগুন আমাদের সুখের ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারবে তো। তাই স্বাস্থ্য ও জীবন যদি আমাদের একান্তই কাম্য হয়, তবে বৃহত্তর পরিবেশকেও স্বাস্থ্য জীবনের পথে সঞ্চালিত করাটাই হচ্ছে আমাদের স্বার্থবোধ, আমাদের দায়িত্ববোধ। তাই এর জন্য চাই বিহিত যাজন, অর্থাৎ সঞ্চারণা আর সেবা। তাহলে বহুর মধ্যে এইভাবে আমরা যত ব্যক্ত হয়ে পড়ব, ততই আমাদের চেতনা প্রসারিত হবে। আর এই প্রসারিত চেতনাই আমাদের সুখ, আমাদের সুস্থিকে ক্রমবৃদ্ধিকর করে তুলবে। সুখ মানেই হচ্ছে অপরকে সুখী করে নিজে সুখী হওয়া। তাই লোকস্বার্থী সেবা সম্পোষণার ভিতর দিয়ে এই নিগুড় সুখবোধ যত উথলে উঠবে, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শক্তিও তত উদ্ভাসিত হবে। অভিনব নবতরঙ্গে যেমন করে জোয়ারের জল নদীর দুকল ছাপিয়ে ফুলে ফেপে ধেয়ে আসে, ফল কথা নিঃস্বার্থ সেবা প্রাণতাই দেহে মনে সিংহ বলের সঞ্চার করে তোলে, আর সক্রিয় বিস্তারশীলতায় জাগিয়ে তোলে উজ্জীবনী উল্লাস। তাই প্রত্যেকের আসলে আমরা স্বস্তি চাই, আমরা শান্তি চাই, আমরা তৃপ্তি চাই, আমরা জীবনকে উপভোগ করতে চাই। তাই জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মানসিক শান্তির তো দরকার, তাই মানসিক সদাচারও দরকার। সেইটা বলতে তিনি বলছেন জপ ধ্যান করা। তাহলে দেহ স্পর্শ করে নাম করে রুগ্ন ও নৈরাশ্য পীড়িত মানুষকেও সন্দিগ্ধ করে তোলার ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। এই যে জপ ধ্যান মস্তিষ্কের যে কোষ সমূহকে সামগ্রিকভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কি হয় না, মাথার মধ্যে যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, তার ক্ষরণ ভালো হয়। আবার থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, যে গোনাড গ্ল্যান্ড, এইগুলো নালিকাবিহীন তো, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এইসব গ্রন্থি যথাযথভাবে যদি সক্রিয় হয়, আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য, আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের মানস প্রকৃতি জীবনীয় ছন্দে সুসামঞ্জস্য ভঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠবে। তাই প্রত্যেকের উচিত শরীর মনের সমতা। আসলে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মতো উপযুক্ত হচ্ছে নিদ্রা, উপযুক্ত বিশ্রাম, আমোদ আনন্দ, মনোরম সাহিত্য পাঠ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, প্রাণ খোলা হাসি, গল্প গুজব, পারিবারিক সবাইকে নিয়ে আড্ডা, সব শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি যথোচিত স্থান আমাদের জীবনে কিন্তু থাকা চাই। আর আজকের জীবনে আমরা করেছি কি, মোবাইলকে আপন করে নিয়েছি, ওই মোবাইল নিয়ে খটখট করছি, বিভিন্ন ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, এইসব করতে করতে আমাদের জীবন নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা যদি উপযুক্ত নিদ্রা দিই, উপযুক্ত বিশ্রাম নিই, নির্দোষ আমোদ আনন্দ করি, মনোরম সাহিত্য পড়ি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি, প্রাণ খোলা হাসি হাসতে পারি, পরিবারের সবাইকে নিয়ে গল্প গুজবে মেতে থাকি এবং পারিবারিক সবাইকে নিয়ে আড্ডা মারতে পারি, আমাদের যদি শিশুদের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে পারি, তারা কি চাইছে, তাদের প্রশ্ন কি, তাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি দিতে পারি, তাহলেই তো আমাদের জীবনে আনন্দ চাই। তাই আজকে আমরা ঘরে থাকছি, ঘরের মধ্যেও যে যার ঘরের মধ্যে মা রান্না করছে, স্ত্রী বাচ্চাদের পরিচর্যা করছে, কিন্তু আমরা আমাদের মতো সেই মোবাইল। যাই হোক, জীবনের মাত্র হলো যে আমাদের এই সবগুলো নিয়ে মেতে থাকা, পরিবারকে সময় দেয়া, পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া, যতক্ষণ হাত শুকোচ্ছে। বাবা দাদা বারবার বলছেন, পরিবারে যদি আমরা সবাই মিলে একত্রিত হই, প্রত্যেকের মনের খবর রাখি, তাহলে তো আমরা সেই পৌঁছে যাব আমাদের ভালো লাগার জায়গাটাতে। আসলে সভ্যতার সংকট, এই যে জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষেত্রে একটা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে কি জানেন, অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ, অনিয়ন্ত্রিত জনন, অনিয়ন্ত্রিত জীবন চলনা,
জটিল সামাজিক পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর সমজীবন, আণবিক যুগের প্রচন্ড গতিশীলতা ও প্রতিযোগিতার চাপ, আদর্শহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা, তাই সেইগুলো আমাদের করছে কি, আমাদের পারিবারিক অশান্তি, অস্থিরতা, উত্তেজনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি দরিদ্র, অতি প্রাচুর্য, অতি কৃচ্ছতা, অতি ভোগ, অপুষ্টি, এই যে যা কিছু করছে আমাদের মানসিক যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ফল কথা হচ্ছে ইষ্টার্থ পরায়ণতা, সামগ্রিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব বোধের আলোকে আমরা যদি জীবন সমস্যাগুলিকে গোটা ভাবে নতুন চোখে দেখতে না শিখি, তা পুরোপুরি সমাধানের জন্য যেদিকে যতদূর অগ্রসর হতে হয় তা হতে রাজি না থাকি, তবে বিশ্ব বিধানের অবজ্ঞাজনিত বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য আশা করা যায় যে আমাদের শুভবুদ্ধি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে। তাই আমরা মরব না, আমরা মারব না, আমরা কি করব, মৃত্যুকেই অবলুপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করব। তাই ঈশ্বর প্রেমমুগ্ধ, সেবা মুখর, নিরন্তর চলশীলতাই আমাদের সর্বদার করে তন্ময় করে রাখবে, মশগুল করে রাখবে। আমাদের জরা ব্যাধি মৃত্যুর চিন্তা আমাদের মনকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে না। এমনি করেই আমরা অজর অমর, আমরা ব্যাধি মুক্ত হয়ে উঠব স্বাস্থ্য সদাচার বিধির সম্যক ও নিখুঁত পরিপালনের ভিতর দিয়ে। এই হচ্ছে আমাদের বিধি নির্দিষ্ট ভাগ্যলিপির ফলশ্রুতি। তাই পরম প্রেমময়, পরম দয়ালের কাছে আমার প্রার্থনা, আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সবাইকে ভালো রাখো, সবাইকে সুস্থ করে দাও, সবাইকে যারা যারা মানসিক অসদাচারে লিপ্ত তাদেরও যেন সদাচারে লিপ্ত হয়ে সুন্দর করে জীবন গড়ে ওঠে। তাই প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সবাইকে ভালো রাখুন। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। অপূর্ব, অসাধারণ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো আত্মস্থ করছিলাম। আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি এবং সাবলীলভাবে যে কথাগুলো, অমৃত কথাগুলো, ঠাকুরের কথাগুলো বলছিলেন, আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। এবং আমাদের আকুতি থেকে গেল, যখন আমরা দেওঘরে যাব তখন আমরা চেম্বারে যাব, গিয়ে সামনাসামনি আপনার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনবো। সবাই প্রাণ খুলে হাসবেন, ভয় পাবেন না, আমরা আছি, আমরা মৃত্যুকে জয় করে নেব। হ্যাঁ, জয় গুরু, জয় গুরু। আমরা প্রভুর অপার দয়ায় এই যে ডক্টর কীর্তিগুরুদাকে পেলাম। দেখেন, কোন একটা মানুষ যদি অসুস্থ হয়, তখন বিখ্যাত মানুষ অসুস্থ হয়েছে, তখন কি হয়? আর দয়া করে কেউ আনমিউট করবেন না। সুমিতা বর, আপনি আনমিউট করছেন। তখন কি হয়? পীযুষদা, এত সুন্দর করে আপনি বলেন। কীর্তিদাকে না একটু আজকে না বলে পারছি না। ও কীর্তিদা, শিখাদি বলছি, দেখুন লিপিমা অসুস্থ হয়েছিলেন, আপনার এই যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, এই যে ইষ্ট আমাদের উদ্দীপিত যে ভাব, সেইটা সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলার অনেক শক্তি দিচ্ছে। যার জন্য পীযুষদা, ডাক্তারদের সৎসঙ্গ যেদিন, সেদিন আপনাকে নিয়ে আসে হা করে থাকি। ঠিক কীর্তিদার মাধ্যমে দেওঘরের খবর পাবো। ঠাকুরের আমাদের যে তেজোদ্দীপ্ত ইষ্ট তেজই আমাদের যে সদাচারী চলন এবং ভাব, তাতে আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে চলবো। পীযুষদা এটাই বলতে চাইছেন। আপনি এইভাবে আমাদের শক্তি জুগিয়ে যাবেন। সত্যি এই সময় খুব এরকম যাজন দরকার। পীযুষদারও আছেই সেই শক্তি এবং মন, যার জন্য বাড়িতে একদিকে স্ত্রী করোনায় পড়ে আছে, কিন্তু তাতে সে পড়ে থাকেনি, ওখান থেকেও সে ইষ্ট কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই সাথে চতুর্দিকে সবাইকে নিয়ে ঠাকুরের কাজ করছে। আমি খুব আপনাকে আশা করছিলাম, আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে আপনি এরকম বলুন। ঠাকুরের কাছে আপনার সুস্থ স্বাস্থ্য আরও দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। এভাবে আমাদের চালিয়ে নেবেন। পীযুষদার সাথে আমি সহমত পোষণ করি। দেওঘরে গিয়ে আপনার কাছে আমরা যাব। আমি বহুদিন আপনার সঙ্গ ডাইরেক্টভাবে করতে পারছি না, মিস করছি। ভালো থাকুন, আমাদের শক্তি দিয়ে যাবেন এইভাবে। জয় গুরু। পীযুষদার কিছু অপরাধ নিয়েন না, আপনার মুখের কথা টেনে বললাম। লিপিমা ভালো হয়ে যাচ্ছে, আমাদের খুব আনন্দ। তারকদা ভালো হয়ে গেছে, খুব আনন্দ। প্রভুর অপার দয়ায় যখন দেখবেন কোনো বিখ্যাত মানুষ অসুস্থ হয়, তখন গোল টেবিল বসে। গোল টেবিল বলতে 20-25 জন ডাক্তারবাবু থাকেন,
তাকে সুস্থ করার জন্য। আজকে দেখেন এখানে 20-25 জন ডাক্তারবাবু আছেন, তাহলে আমরা প্রত্যেকে বিখ্যাত মানুষ, প্রত্যেকেই আমরা বিখ্যাত। তাই ডাক্তারবাবুরা এসেছেন, আর কোনো ভয় নাই, ঠাকুর তো আছেন, তাই ভয় নাই। এবার আমরা দেওঘরে যাব। আবার ডক্টর কুমার মধুবদা আছেন, তার কাছ থেকে আমরা শুনে নেব জীবনের প্রেসক্রিপশন। ডক্টর কুমার মধুব। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? আগে আগে আগে। অপূর্ব অপূর্ব দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। वार्ता अमर परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री बर्मा, परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बर्दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम पुण्य बाबादा, परम पुण्य अविंदा, समस्त इष्ट परिवार दातुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। এখান অনলাইন সৎসঙ্গ যারা যুক্ত ভক্তমণ্ডলী, তার সাথে সংযুক্ত যারা পরিবার বা যার কাছে কথাগুলো পৌঁছাচ্ছে, যার কাছে নাও পড়ছে, সবার জন্য আমার এই জয়গুরু, বড়দেরকে প্রণাম, ছোটদেরকে ভালোবাসা শেষ। এতক্ষণ আমার ভাই ডাক্তার গুরু, আমার ছোট ভাই স্নেহভাজন এত সুন্দর করে আমার সামনে ঠাকুর কথা তুলে রাখলেন, আমার কাছে আর এমন কোনো জিনিস বলার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না আমাকে। কিন্তু যেহেতু আপনারা সুযোগ দিয়েছেন কিছু বলার জন্য, এটা প্রোটোকল আমাকে বলতেই হবে। আমি অনেক সময় ভাবি, আমার একটা বাণী ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না, ভুল হয় মাফ করবেন। ঠাকুর বলেছেন ভালো দেখার চোখ এই দুঃখে বিঘ্নে দেখে নয় সুবর্ণ সুযোগ, বোধহয় এটাই আছে। আমাদের এই আপদ বিপদ যে পুরো ওয়ার্ল্ড একটা প্যান্ডেমিক, একটা ফিয়ার, প্যান্ডেমিক ফিয়ারে ত্রাহিমাম হয়ে চারদিকে একটা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছে কিভাবে এই রোগটা কমুক, আমার সহজ জীবন যে শৈলীটা আবার একটা ভালো করে বহাল হোক। কিন্তু তার মধ্যে সে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আর আমরা যে ভালো দেখার চোখ, বলে না ঠাকুর বলেছেন ধর্মচরণ অন্ধচরণ নয়, বরং ধর্মানুচরণ মানুষকে চক্ষু স্নান করে তোলে। আমরা যে সবসময় ঠাকুর বলেছেন ভালো মানে ভালোতে বাস করে যারা, সবাই তো ভালো হতে চায়, কেন? সবার একটা পশু থেকে কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত ভালোই থাকতে চায়, ভালোই খেতে চায়, ভালো আনন্দ থাকতে চায়। কিন্তু সবাই কি ভালো বাস করে এই কথাটা হয়তো প্রত্যেকের ভিতরে এই কথাটা ঢুকেনি। আমরা এত ভাগ্যবান যে পরম দয়াল পুরুষোত্তমের সান্নিধ্যে এসে এই যে কথার যে ভাবটা, ভালো থাকবো, ভালো খাবো, ভালো হবো, এই ভালো থাকার ভাবটা কি করে ভালো হবে যতক্ষণ আমি ভালোতে বাস না করি। তাই জন্য ঠাকুর একবার 1949 দেওঘর থাকার কালীন আমার একজন ভক্ত ছিলেন শ্রী মণিলাল চক্রবর্তী, আপনার মুখে শুনেছি। উনি বলেছেন ঠাকুর কাছে একটা প্রশ্ন রাখলেন, ঠাকুর কিভাবে পারফেক্ট মানুষ হওয়া যায়? এই যে পারফেকশন মানে নিখুঁত ভাবা, নিখুঁত চলা, নিখুঁত, সবটাই নিখুঁত, ত্রুটি রহিত, যেন কোনো কাজে কর্মে বলায় কোনো ত্রুটি যেন যাতে না থাকে। এটা কি করে হতে সম্ভব হতে পারে ঠাকুর? তখন ঠাকুর বললেন ইউ নিড এ গাইড অর সুপিরিয়র বিলিভেড। ঠাকুর বললেন আপনার জীবনে একটা সুকেন্দ্রিক চালন বা একজন সুপিরিয়র বিলিভেড চাই, একজন পুরুষোত্তম চাই, একজন ভগবান চাই, একজন আদর্শ চাই। সেটা সে আদর্শ থেকে যদি আনটটারিং, আনরিপেলিং অ্যান্ড ইনডমিটেবল যদি অ্যাডহারেন্স থাকে, তবে তুমি পারফেক্ট মানুষ হতে পারবে। আনটটারিং, আনরিপেলিং, যেটা বলে অচ্যুত, এই যে আমাদের যে ঠাকুর বলেন না কি ইষ্ট টানের অমোঘ চলায় দেখবি গ্রহের কত সে, এই ইষ্ট টানের অমোঘ চলায় মানে আমরা কি, এই অমোঘ চলাটা মানে এই যে কোন যেন একটা ফুটো না থাকে চলার মধ্যে। আমার
প্রতি মুহূর্তে আমার চলাটা তার দিকে তার মুখী হয়ে চলবে। আমি ভোর থেকে উঠি আর রাত্রিবেলা শুতে যাই, সব কাজের মধ্যে সে অমোঘ চলাটা আছে কিনা সেটা সবসময় আমাদেরকে একটা কনসাস হতে হবে। ঠাকুর বলছেন মানুষ হলে যার মান আছে, যার হোশ আছে। তা আমরা কি সেই মান, সে অস্তিত্ব মানটা, সে বিদ্যমানতা আর সে হোশ সেটা মানে চেষ্টা করে চলে আসছি। এই যে আজকে যে সুবর্ণ সুযোগ, এত প্যান্ডেমিক কালে অনেক মানুষ নিজের নিজের ঘরে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, বাড়িতে একটা আনসোশ্যাল জেস্টারে থাকছে, কিন্তু আমরা ওই ঠাকুরকে ধরে এই সুবর্ণ সুযোগ একটা আমরা খোঁজ করে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গতে প্রভাতী বেলাতে কত লোক তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইষ্ট প্রসঙ্গে শুনছি। এই ভালো তো থাকার চেষ্টা করছি। ভালো থাকা মানে আমি তো কোনো মদ পানে যাচ্ছি না, আমি কোনো জুয়া খেলতে যাচ্ছি না, তাস খেলতে যাচ্ছি না, কোনো রিক্রেশন যাচ্ছি না। আমি ভালো থাকার চেষ্টা করছি, ভালোতে বাস করার চেষ্টা করছি। আর ভালোতে বাস করা মানে হলো কি প্রতি মুহূর্তে ঠাকুর নিয়ে মেতে থাকা। তাই জন্য ঠাকুর বলেছেন ইষ্ট টানের অমর চালাই দেখবি গ্রহের কত পেয়ে, খাবি খেয়ে পাল্টে যাবে রেখে সতের ঝলক যে। আজকে যেহেতু আজকে আমাদের ডক্টর একটা মেডিকেল একটা আমাদের পিয়ুষদা সবসময় একজন চেষ্টা করেন এই ডাক্তার বাবুদের নিয়ে একটা সৎসঙ্গ করার মানেই হচ্ছে এমন একটা প্রসঙ্গ যে ঠাকুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যদি কোনো মানুষের ভিতরে ভালো বাস করার কি কি কায়দা হতে পারে, যেটা যদি শুনি তাহলে অনেক মানুষ সে লাভ পাবে। অনেক সময় আমরা বলি, সে বলার প্রভাবটা তো হয় না, কিন্তু যখন কোনো এক্সাম্পল দিয়ে কথাটা বলি, কোনো উদাহরণ দিয়ে কথাটা বলি, তখন সেটা বেশি প্রভাব পাবে। আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক সময় আমরা ট্রিটমেন্টে দেখি মানুষ যে আমাদের প্রেসক্রিপশন নিয়ে অত ভালো হয় না যত ভালো আমার বিহেভিয়ার থেকে হয়। বলে ডাক্তারবাবু কাছে গেলেই মনে হয় অর্ধেকটা রোগ চলে গেল। এই অর্ধেকটা রোগ চলে গেলে কেন এটা হয়? অর্ধেকটা রোগ মানে আমার কথা বলা, ভাবনা, তার নিয়ে দরদি থাকা, তাকে নিয়ে ভাবা, সেইটাই মানুষটাকে এত অ্যাট্রাক্ট করে। ঠাকুর বলতেন না আমি যখন স্টেশন লাগাই তখন যে তার হার্টের যে ভাইব্রেশন আমার কানে আসে, সে ভাইব্রেশনটা সে নামের মাধ্যমে সেটা আমার কাছে আসে। কিন্তু রোগীগুলো কি করে ভালো হয়? রোগীগুলো ভালো এই জন্য হয় তার আমার প্রতি অনেক ভালোবাসা গজিয়ে ওঠে। আমি যখন পেশেন্টকে ট্রিট করি, সে তার যদি আমার প্রতি ভালোবাসা গজিয়ে উঠে, দেখবেন আপসে আপ পেশেন্ট অর্ধেকটা ঠিক হয়ে যায়। সে ভালোবাসাটাই পেয়ে সে রোগীটা বলতে থাকে আরে ডাক্তারবাবুকে জানে সে আধা রোগ তো ডাক্তারবাবু মিলেছে ঠিক হয়ে যাবে। আমার একটা কথা মনে পড়ে, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না চেহারাটা আরো একটু উঁচু করে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এইবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। সেন্দা আপনি ঠিক আছে। আমি তো নিজে ভাবে যুক্ত হয়ে কথা বলছি, হয়তো ভিডিওটা এদিকে তো হতে পারে। অডিওটা ঠিক যাচ্ছে তো? অডিওটা আগে খুব সুন্দর। ঠিক আছে। আপনারা সবাই জানেন, সবাই ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনেছেন, সবাই জানেন ঠাকুর একজন অন্য ভক্ত দুর্গানাথ সান্যালদা। এই দুর্গানাথ সান্যালদা বহু চিকিৎসক সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি একটা পয়সাওয়ালা লোক, জমিদার ঘরের লোক, তার পয়সার কোনো অভাব নেই। উনি একটা পেটে এমন খারাপ রোগে ভুগছিলেন যে বহু চিকিৎসককে যোগাযোগ করলেন, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজ, কোথায় কি করলেন, সবটাই উনি চিকিৎসা করলেন। এভাবে তার রোগটা কমেনি, রোগটা আরো বেড়েই যাচ্ছে, তার জীবনযাত্রা শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তখন ওনার মনে একটা ধারণা হলো যাই দেখুন বৈদ্যনাথে ওইখানে গিয়ে ধর্ণা দিই, অনেক শুনেছি সেটা কামনালিঙ্গ। কামনালিঙ্গ যেটা আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করি সে ভগবান মঞ্জুর করেন, সেটাই উনি দেন। তো তিনি এখানে এসে ধর্ণা দিতে শুরু করলেন। ধর্ণা দিয়ে হঠাৎ অনেকদিন ধর্ণার পর হঠাৎ ওনার একটা স্বপ্ন হলো। স্বপ্নের মধ্যে উনি একটা ইশারা পেলেন। উনি ইশারা কি পেলেন? তুমি এখানে বসে কি করছো? তোমার পাশে গ্রামে তো ঠাকুর অঙ্কুরচন্দ্র আছে, তার কাছে যাও, তুমি সমাধান পাবে। দেখেন আমাদের হিন্দিতে কথা আছে, বানিয়েছে কি কস্তুরি কুন্দন বসে মৃগ ঢুंढे बनवाही
ऐसे घटी घटी राम है तुझको सोचे যায়। ওই মৃগের নাভিতে ওই কসুরি মানে তার ভিতরে থাকে, তার সুগন্ধ নেবার জন্য ওই হিরণটা জঙ্গল জঙ্গল ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সে জানা নাই তার ভিতরে নাভির ভিতরে সেই কস্তুরীটা আছে। সেভাবে দুর্গানাথ তার পাশে ভগবান পুরুষোত্তম ঠাকুর আছে, কিন্তু তিনি ওনার টের না পেয়ে উনি দেওঘরের বেদনা থেকে তো চলে আসছেন। কিন্তু ওনার প্রারব্ধ এত ভালো ছিল, নিশ্চয়ই ঠাকুরের দয়া ছিল, বৈদ্যনাথ ধাম এসেও তিনি আবার ঠাকুর কাছে ফিরে আসলেন। দুর্গানাথ দা এসে ঠাকুরকে স্বর্ণাপন্ন হলেন, বলেন আমি এমন এমন স্বপ্ন দেখেছি, আমার এত পেট খারাপ, আমি অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি, যেমনি আমরা ডাক্তার বসে আছি, সবাই তো ডাক্তার কাছে পেশেন্ট দেখে, কিন্তু অনেক রোগী ঠিক হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় জীবন্ত আদর্শ পুরুষোত্তম, যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভগবান, তিনি জানেন, তিনি রুটে যান, তিনি গড়াতে জানেন কি করলে মানুষ চাঙ্গা হবে, ঠিক হবে। তো সেইভাবে স্বর্ণাপন্ন হয়ে উনি ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর তখন বললেন, দুর্গানাথ দা আসেন, আপনাকে আমি একটা রান্না করে মায়ের কাছে খাওয়াই। ওই ঠাকুর মাকে বললেন, মা এই দুর্গানাথ মোটা আউশ চালের ভাত আর ঘন ডাল মটনে এটা খাইয়ে দাও। এখন মা বলছেন, তুই কি বলছিস রে, এ তো সরু চালের ভাত খেতে পারে না, আর এই মোটা আউশ চালের ভাত খাবে, সেটা তো বিষমত হয়ে যাবে। দুর্গানাথ ভাবছেন, আমি তো জীবনটাকে ঠাকুর কাছে দিয়েছি, যা বলুন তাই করবো। তখন ঠাকুর বললেন, খাবার না মা, খাবার না, দেখি না কি হয়, খাবার না। তখন ঠাকুর বলেছেন, মা সেইভাবে আউশ চালের ভাত আর এই ঘন মটর ডাল রেঁধে দিলেন। মা বলছেন, সরু সরু ভাত খেয়ে হজম হয় না, কতবার পায়খানা 15-20 বার পায়খানা যেতে হয়, তার অম্ল অ্যাসিডিটি হয়, অম্ল ছাড় হয়, সে এই যে মোটা চালের ভাত আমরা কি করে খাবে। যাই ঠাকুর বলেছেন, ওই দুর্গানাথ দাও সে মোটা চালের আউশ চালের ভাত আর ঘন মটরের ডাল এক কোটে খেতে শুরু করলেন। মনের মধ্যে ভয় ছিল কি যদি কোনো আবার খারাপ হয়, কিন্তু খেতে খেতে এত ভালো লাগলো যে এতদিন সে উনি খাননি, সে খিদে সে অনেকটা খেয়ে ফেললেন। খেয়ে ফেলার পর উনি ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, আবার কাল হয়ে ঠাকুর কাছে দেখা করলেন। ঠাকুর বললেন, এই কেমন না তোর পেটটা? ঠাকুর পেটটা তো খুব ভালো আছে। তখন পায়খানা হলো, যে লোকটা 20 বার পায়খানা যেত, সে বলছে, ঠাকুর আজকে একটু শক্ত পায়খানা হয়েছে, একটা পায়খানা হয়েছে, শক্ত পায়খানা হয়েছে। ঠাকুর একটু মুসকে হাসলেন। তুমি আশেপাশে ভক্তরা যারা ছিলেন তারা মনে ভাবছেন এটা কিরকম চিকিৎসা, যে চিকিৎসা মানুষ ডাক্তার দেখে সে হয়রান পরেশান, আর সে একটা ঠাকুরের অদ্ভুত একটা চিকিৎসা সে ঠিক হয়ে গেল। তখন দুর্গানাথ দা বাড়ি গেছেন, তারপরে কোনদিন পেট খারাপ হয়। তখন আশেপাশে ভক্তমন্ডলীরা ছিলেন, তার মধ্যে সুশীলরাও ছিলেন। উনি জিজ্ঞেস, ঠাকুর এটা কিভাবে সম্ভব যে মানুষ এত সরু ভাত সহ্য করতে পারে না, তার 20 খানা পায়খানা হয়ে গেছে, এটা কি করে সম্ভব যে আপনি একটা আউশ চালের মোটা আউশের ভাত খাইয়ে তাকে এভাবে সুস্থ করে করলেন? দেখেন, আমি প্রত্যেকবার বলি, সব জায়গায় বলি, ঠাকুর সবসময় বলতেন, there are many things in between the earth and heaven that they are not dreamt of for issue. ঠাকুর একটা জীবন কাহিনীতে পড়েছিলাম, ঠাকুর একবার ফাট পাতা চাবি খেয়ে নিয়েছিলেন, সে জিভে খার মুখে জ্বলন সৃষ্টি হলো। সে জ্বলন সৃষ্টি এমন হলো, সে মুখে প্রচন্ড জল। তখন ঠাকুর খুব কষ্ট হলো, কিন্তু তারপরে উনি জিভে অনেক তেতো লাগলো। তারপরে উনি একদিন ভাবছেন কি এই পাতার এরকম একটা গুণ আছে, খুব তারা এটা কোনো মেডিসিনাল ইউজ হতে পারে। সেইভাবে ওনার মনে পড়লো একজন তার বন্ধু, তার পেটে প্রচন্ড জ্বলন শুরু হয়েছে, এই যে আমরা যা অ্যাসিডিটি বলি, অম্বল। তখন ঠাকুর সেই কথা মনে পড়লো। ঠাকুর বলেছেন না, অনুভূতি আমি যা অনুভব করেছি তাহা বলেছি, তাই বলেছি, যেটা আমাদের কিছু আগে ডক্টর কৃষ্ণ মন্দির বলছে। আমার দেখার একটা ভঙ্গিমা তো
তখন সারদা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুর আপনার অনুভূতি তো কতদিন, আপনার বয়স কত? যে সত্যেন্দ্রনাথ যে বয়সে লিখেছিলেন সেই বয়সে তো বেশি অনুভূতি হয় না। তখন ঠাকুর বললেন, ওই অনুভূতি ছাড়াও আমার দেখার একটা ভঙ্গিমা আছে। উনি কথার কি কায়দা করে সারদাকে বুঝিয়ে দিলেন। তো সেই অনুভূতি, সেই ভঙ্গিমাটা ঠাকুর বলছে, সেই বন্ধু যখন পেটে ব্যথা হলো, সে তখন ওই ভাত পাতা ঠাকুরের কম মনে পড়লো, সেটা খেয়ে ওনার খুব জ্বলন হয়েছিল। তো তিনি সেই ভাত পাতা তাকে খাইয়ে রসটা দিয়ে তাকে সুস্থ করে ফেললেন। তারপরে কিছুক্ষণ পরে তার ব্যথা চলে গেল। তখন ঠাকুর বললেন যে আমার এই যে অভিজ্ঞতা, তার বিশেষ্য বিশ্বমোদকম সিমিলিবাস কেউরান্টা সমাতি। উन्होंने এই কায়দা করে খেলা খেলাই এটা বুঝে নিয়েছিলেন। তো সেই অনুভূতিটা ঠাকুর, সেই অনুভূতিটা এই আমাদের দুর্গা মাতার সামনের মধ্যে কি করে অ্যাপ্লাই করছে সেটা আপনাকে জানাই। ঠাকুরকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো এই ঠাকুর এটা কি করে সম্ভব আপনি তাকে সুস্থ করে ফেললেন, ঠাকুর বললেন, আমি জানি যে দুর্গানাথ তার পেট খারাপ হয়েছিল, কিন্তু একদিন তার মনে হয়েছিল কি ওই মোটা অবস্থায় ভাত যদি ওই ঘন মোটো ডাল যদি খাওয়া যায় তাহলে কত ভালো হবে। কিন্তু উনার ওই পেটের রোগে উনি সেই ইচ্ছাটা দমিত করে ফেললেন। ওই দিন প্রচন্ড খাবার ইচ্ছা হয়েছিল, সেই ইচ্ছাটা দমিত করে ফলে কি হলো, উনার এই যে নার্ভ নেটওয়ার্ক, এই যে স্নায়ুগুলো সব বিকৃত হয়ে গেছে। আর সেই স্নায়ুগুলো বিকৃত হয়ে একটা রোগ সৃষ্টি করেছিল। স্নায়ুগুলো বিকৃত হয়ে যে রোগ সৃষ্টি করেছিল, তখন আমি ভাবলাম যেটা দিয়ে রোগ হয়েছিল সেটাই যদি তাকে আবার খাইয়ে দিই তাহলে ওই রোগটা আবার ঠিক হয়ে যাবে, যেটা ভাত পাতা খাইয়ে সে রোগীটাকে ঠিক করেছিল। দেখেন কত অদ্ভুত ব্যাখ্যা, কত অদ্ভুত কায়দা। ঠাকুর কিভাবে একটা সিম্পল একটা সায়েন্স, ঠাকুর বলেছেন না সায়েন্স মানে হচ্ছে বিধিসম্মত জ্ঞান, অ্যাকশন থ্রু সেইং। ঠাকুর বলেন সায়েন্স মানে সায়েন্স, অ্যাকশন থ্রু সেইং। ঠাকুর কি অ্যাকশন দেখলেন? ওই ভাত পাতা খেয়ে যখন মুখে জ্বলন হলো, তার বন্ধু পেটে যে জ্বলন হলো, সেই অ্যাকশন থ্রু সেইং যিনি দেখেছিলেন, সে অনুভব করেছে উনি যে ট্রিটমেন্ট করলেন, সেই ট্রিটমেন্ট অনুভবটা যে দুর্গানাথ সন্ন্যাল যে খাবারের তীব্র ইচ্ছাটাকে দমিত করেছিলেন, এই যে আউশ চালের ভাত আর মটর ডাল খাবার যে ইচ্ছাটা সেটা দমন করেছিলেন, সেই দমন ফলে তার স্নায়ুগুলো বিকৃত হয়ে গেছিল। সেই বিকৃত স্নায়ুকে আবার রিভাইভ করতে গেলে আমাদের বাংলাতে হিন্দিতে কথা আছে, লোহা লোহে কো কাটতা হয়, ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড। সেই চিকিৎসাটা যেটাতে রোগ হয়েছিল সেটাতে ঠাকুর তাকে চিকিৎসা করলেন। অদ্ভুত এই চিকিৎসা বিশ্ব কোথায় পাবে? তিনি হচ্ছেন বিশ্ব চিকিৎসক। উনি শরীর ঠিক করতে আসেননি, মানুষের সর্বাঙ্গীন পন্থা যাতে হয়ে থাকে সেই পন্থাটা উনি আমাদের মাঝখানে দয়া করে মাঝখানে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা মানুষ সবসময় প্রবৃত্তি আমাকে টেনে দেয়। ঠাকুর যখন বললেন ওই মহিলাকে কি করে পারফেক্ট মানুষ আছে হয়, তখন ঠাকুর বললেন ওই যে untottering, unrepelling and indomitable adherence towards it। তখন উনি বললেন আমাদেরকে প্রবৃত্তিগুলো সবসময় নিচে টানে, সবসময় আমাকে নিচে টেনে নেয়, কখনো ঘুম থেকে উঠতে দেয় না, কখন খাবার দিক দিয়ে প্রচন্ড আবেগ তৈরি করে দেয়, কখন আমার মনটাকে দুষ্ট করে ফেলে। এই কমপ্লেক্সের সবসময় আমাকে ডাউনে নিয়ে যায়। আমরা যখন গাড়ি চালাই, আমরা যখন হাঁটি, তখন দেখি যখন ডাউনে হাঁটি কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু আপে যেতে গেলে মনে হয় একটা এনার্জি প্রয়োজন আছে। সেই ঠাকুর বলতেন না, আমার এই যে দার্জিলিং এর ট্রেনটা খুব ভালো লাগে, যে আগে ইঞ্জিন পিছিয়ে ইঞ্জিন মাঝখানে বাগি, তখন লোক জিদ ভক্ত। তার মানে ঠাকুর বললেন দাম্পত্য জীবনে একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বলছিলেন, দাম্পত্য জীবনেও যদি তার স্বামী যদি ইষ্ট ঝকে চলে আর তার বউ তার স্বামী ঝকে চলে, ওই ঠাকুর একটা বাধি দিলেন না কি, স্বামী ঝকে ছুটলে নারী শ্রেষ্ঠ ছেলের মা, ইষ্ট ছেলের ঝকে ছুটলে পুরুষ প্রজ্ঞা আলোকমা। সে বগিনী বলছিলেন আগের বগিটা যদি সদ্গুরু হন, মাঝখানে বগিটা যদি হাজবেন্ড হয় আর পিছনে বগিটা যদি স্ত্রী হয়, তাহলে এই পন্থা যদি দাম্পত্য জীবনে চলে তাহলে সদ্গুরুকে নিয়ে সে উঁচু উঁচু পাহাড়ে চেপে যেতে পারবে, যেভাবে ওই দিনটা ওই দার্জিলিং হিলে চেপে যেত, চলে যেত।
তাই জন্য এই যে আনটোটালিং আনরিপেলেন্ট ইনডমিটেবল যে অ্যাডহারেন্স যে ঠাকুর বলছেন, সে প্রবৃত্তি যখন আমাকে ডাউনে নিয়ে যায়, আমাকে নিচে টেনে নেয়, তখন ঠাকুর বলছেন ইফ ইট প্রেজেন্ট মাচ অ্যাডহারেন্স আর লাভ ফর হিম, আমি যদি খুবই অ্যাডহারেন্স, ওই ঠাকুর বললেন না নিষ্ঠা আনুগত্য কৃতি সম্বেগ, এই নিষ্ঠা মানে নিশ্চিতভাবে যদি যখন আমি লেগে থাকি আর তার অনুসরণে যদি অনুসরণের পথে চলতে থাকি, যেটা আমাদের ডাক্তার গুরু বললেন, তার কথাগুলো শুধু চিন্তার খোরাক করে না হয়ে থাকে, তাকে বাস্তবে আচরণে প্রস্ফুটিত করতে হবে। সেই নিষ্ঠা যদি থাকে, নিঃশেষভাবে লাগাতার যদি লেগে থাকি, সে আনুগত্য তার অনুতর পথে অনুসরণ করে বাস্তবে প্রস্ফুটিত করতে পারি। আর তার জন্য কৃতি সম্বেগ, যখন আমি যার পিছনে যদি আমি নিষ্ঠা করে লেগে থাকি, অনুসরণ করে চলে থাকি, তাহলে কৃতি সম্বেগ তো অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তাই জন্য ঠাকুর বলেছেন কৃষ্ণ কাজ করতে গেলে সহ্য ধৈর্য অধ্যাবসায় প্রয়োজন আছে। অধ্যাবসায় মানে পুনরায় করায়। তাই জন্য ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, রবি ঠাকুরের কথা কোট করতেন, বারে ঠেলবে দ্বার, হয়তো দ্বার খুলবে না, এই ভাবনা কিন্তু চলবে না। কোথাও দিয়েছে কি তুই অনেকবার তুই ফেল হতে পারবি, এই স্টুডেন্ট বলতে ফেল হবি, কিন্তু লাগাতার চেষ্টা করে চলবি, দেখবি তুই পূর্ণে পাস করবি। ঠাকুর কোনোদিন নেগেটিভ নিয়ে কথা বলতেন না। ফিউদা আর কত সময় আছে? আর 2 মিনিট না 1 মিনিট না কথা শেষ করবো? কথা তো আর 1 মিনিট। তাই জন্য আমি শেষ কথা বলছি, আজ এই করোনা প্যান্ডেমিক কালে আমরা যারাই কোনো রোগ থেকে আক্রান্ত হচ্ছি, তার পিছনে একমাত্র একটাই কারণ হচ্ছে, সেটা ঠাকুর বলেছেন বিধির নিয়ম পালবি যেমন যতটা বা যতটুকু, কেটে সেটে সব মিলিয়ে পাবি ফল ততটুকু। তার জন্য আসেন আমরা সবসময় যদি ওই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না গীতাতে, যে আমাকে নিয়ে যে সবসময় মেতে থাকে, আমাকে নিয়ে যে স্বপ্ন থাকে, তাকে আমি বুদ্ধি দিই, সৎ বুদ্ধি দিই, জ্ঞান দিই। আর সেই সৎ বুদ্ধি যে জ্ঞান নিয়ে যে সৎকর্মে রত হবে, সে সদাচারে যখন রত হবে, তখন তার এই ভয় মোটেই হবে না। তাই জন্য ঠাকুর বলেছেন সাবধান মানি সদাচারে রত নাই, পদে পদে তার ভয়। আসেন এই সদাচারে আমরা প্রতি মুহূর্তে যদি ঠাকুরকে নিয়ে যদি মেতে থাকি, তাহলে প্রতি মুহূর্তে আমরা সদাচারে রত থাকবো। আর সদাচার যখন রত থাকবো, তাহলে আমার এই দুঃখ সুখ কিছু ব্যাপারে নেই, ছুটে সব উৎপাদ। সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি, যেন সবাই খ্রিস্টধর্মের আমল চলতে থাকেন, তবে দেখবেন ওই গ্রহগুলো খাবি খেয়ে পাল্টে যাবে, রেখে সতে ঝলক জল। অন্যথা আর কোনো পন্থা নেই এই করোনা কাল বা কোনো গ্রহ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। তাই জন্য আছেন পরমদয়াল পুরুষোত্তমের কথাগুলি যদি বাস্তবে কাটায় নিখুঁত ভাবে যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে ঠাকুর বলেছেন যে আপদ বিপদ আসলে দেখুন যেমন হোক না প্রাণ, ইষ্টবৃত্তি নিশ্চয় আনে সবার পরিত্রাণ। এটা খাঁটি কথা, এটা সত্যি কথা, এটা ভাগ্যর কথা। যদি আমরা অকাট্য ভাবে যদি এটা মেনে চলি, দেখবেন কোনোদিন কোনো কারোর কাছে ভয় থাকবে না। সবার মঙ্গল হোক দাদা, সবাই ভালো থাকেন। জয় গুরু। জয় গুরু। অপূর্ব। আমরা ডাক্তারবাবু পিছনে দেখছিলাম চোখের ছবি আছে ডাক্তারবাবুর পিছনে। আমরা আজ ডাক্তারবাবুর যে অমৃত কথাগুলো, শ্রী ঠাকুর যে অমৃত কথাগুলো বললেন, এই কথাগুলো যদি আমরা আমাদের বোধে ঠিক মতো বুঝতে পারি, আমাদের থার্ড আই, তৃতীয় চোখ যে কিছু ডেভেলপ হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। আমরা তৃতীয় চোখ আজ্ঞাচক্ষুকে জাগ্রত করতে শ্রী ঠাকুরকে ধরেছি। আর সব থেকে মূলে তিনি বললেন যে মন যদি আমার কন্ট্রোল থাকে, সবকিছু কন্ট্রোল থাকবে। আর মূলে শ্রী ঠাকুর এমনটি প্রভুর অপার দয়া পেয়েছিলাম কুমার মধুকদাকে। এবং আমরা একটা গল্প শুনি বা কোনো সিনেমা 5 বার 6 বার 10 বার দেখতেও অনেক সময় ভালো সিনেমা হলে তবু চলে। শ্রী ঠাকুরের কথা অমৃত 100 বার মধুকদা আসলেও বারবার শুনতে ইচ্ছা করে। এমনটি পরমপিতা অপার দয়া। আপনি খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবারও আপনাকে আমরা পাবো প্রভু অপার দয়া। আপনি সুস্থ থাকলে আমরাও সুস্থ থাকবো। আমরা পাবো ডক্টর কীর্তিরঞ্জন নাথ অনুরাগ দাকে। কীর্তিরঞ্জন নাথ অনুরাগ দা, তিনি সকাল থেকেই বসে আছেন। আমরা তাকে যদি 14-15 মিনিট পাই খুব ভালো হবে। 45 পর্যন্ত আমরা পাবো।
তারপরে ডক্টর দিলীপ ভট্টাচার্য দাস। জয় গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? আগে আগে শোনা আছে, কিন্তু হ্যাঁ দেখতেও পাচ্ছি। বাহ, নাকি? নাকি? জয় গুরু দাদা। वंदे लोकतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणम् अमरकीर्ति उच्चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতাগণ, সমস্ত পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ এবং আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল দাদাদের ও মায়েদেরকে আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু জানাই। আমি এখন যেখানে সেখান থেকে একটা হয়তো একটু ডিস্টার্ব করতে পারে, তাই ভিডিও করেই বলছি। আজকের এই মহামারী সিচুয়েশনে আমরা যে সৎসঙ্গ করতে পারছি, সত্যি এটাই ঠাকুরের দয়া, যেমন দাদা বললেন। আর সত্যি সৌভাগ্যবান আজকে যে শ্রদ্ধেয় প্রীতি গুরুদা এবং শ্রদ্ধেয় মাধবদার আলোচনা শুনলাম অনেকদিন পর এই ভার্চুয়াল সৎসঙ্গেই। আজকের এই যে সিচুয়েশনটা যদি এক কথায় ডিসক্রাইব করা যায় বা বলা হয়, তাহলে কথাটা অনেকটা হয় পরীক্ষার হলের মতো। পরীক্ষার হলের মতো মানে সারা বছর টিচার আমাদেরকে একটা কোর্স, একটা পার্টিকুলার কোর্স দিয়ে দেন যে এই কোর্সটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে টাইম ফ্রেমের মধ্যে, আর সেটারই পরীক্ষা হয় পরীক্ষার হলে। সেই পরীক্ষার হলে কোনো টিচার এসে তখন পড়াবেন না, বা যেই থিওরি বা যেই কনসেপ্ট গুলো আমাদের ক্লিয়ার করা হয়েছে সেগুলো তখন আমাদেরকে আর বোঝানো হবে না, তখন সেটা আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো ঠাকুর যেই জিনিসগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন বা যেই ভাবাদর্শের কথা আমরা শুনেছি ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন বইয়ে বা বিভিন্ন ইষ্ট প্রসঙ্গের মাধ্যমে, সেই সবগুলো কনসেপ্ট বা সেই সবগুলো থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো আজকের দিনে অ্যাপ্লাই করার টাইম। মানে আজকে হচ্ছে সেই পরীক্ষার হল, সেই এক্সামের টাইম, যেখানটা আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন অব্দি আমরা যা যা শুনেছি, মানে আমরা সদাচারের ব্যাপারে, লাইফস্টাইল চেঞ্জের ব্যাপারে, জীবনশৈলী, খাদ্য অভ্যাস, ঠাকুর যা যা কিছু বলেছেন, ইভেন ঠাকুরের যে কথাগুলো সেটা মানে সোজাসুজি ভাবে বলতে একটা লাইফস্টাইল চেঞ্জের কথা। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অব্দি কি কি করণীয় সবকিছু ঠাকুর বলছেন ধর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কিভাবে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে, কখন ঠাকুর বলেছেন একদম ব্রাহ্ম মুহূর্তে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মানে একদম সূর্যোদয়ের আগে, মিনিমাম 48 মিনিট বা 1 ঘন্টা আগে। তখন উঠে কি করতে হবে, একদম বাসি বিছানা কাপড় যা যা আছে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে ইষ্টভীতি করতে হবে। তাই ঠাকুর বলেছেন অরুণ উষার আগেই করিস রাত্রি শয্যার সকল ত্যাগ, সেই ত্যাগের আগে করিস ইষ্টভীতির ত্যাগ। তো সেই যে এই দিনটা আমাদের শুরু হয়ে গেল, যে একটা রুটিন থাকে, একটা দিনচর্যা বা যে একটা রুটিন বানানো থাকে ডেইলি রুটিন, সেটা আমাদের শুরু হয়ে গেল তখন থেকে। ঠাকুরের এরকম ভাবে বলা সারাদিন কিভাবে চলতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস ঠাকুরের বলা আছে। সদাচার এতদিন ধরে আমরা শুনেছি, পড়েছি বা বিভিন্ন ইষ্ট প্রসঙ্গগুলোতে শুনেছি 3 ধরনের সদাচার, আমরা এগুলো সবকিছু জানি। ফিজিক্যাল হাইজিন, মেন্টাল হাইজিন, স্পিরিচুয়াল হাইজিন, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা জানি বা শুনেছি। কিন্তু এখন এই এক্সাম হলে এই 3টে জিনিসই অ্যাপ্লাই করার সময় এসেছে। আজ অব্দি যা যা আমরা থিওরিতে পড়েছি প্রত্যেকটা জিনিস এখন আমরা অ্যাপ্লাই করব। কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? এই যে যখনই এখন ফোন করি কাউকে, বা এই যে টিভিতে মিডিয়া চ্যানেলগুলোতে যখনই দেখানো হয় WHO তরফ থেকে বা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, খালি বলা হয় বারবার হাত ধোয়ার কথা, হাত ধোয়ার কথা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার কথা। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এখন আগে 6 ফুট বলা হতো, এখন 8 ফুট অব্দি ভাইরাসের ড্রপলেট স্প্রেড হচ্ছে। তো 6 থেকে 8 ফুটের মতো ডিস্টেন্স মেনটেন করার কথা। মাস্ক কিভাবে পরবো ওটা শেষের দিকে একটুখানি আলোচনা করে নেব। তো মাস্কটা সবসময় অবশ্যই পরতে হবে, বাড়ি থেকে বেরোনোর পর মাস্ক যাতে আমরা না করি, এই সমস্ত জিনিসপত্র বলা রয়েছে। কিন্তু দেখার বিষয় বা ভাবনার বিষয় হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাছে যারা সৎসঙ্গী আমরা, আমাদের কাছে কিন্তু নতুন কিছু না। এই যে একটু আগে যখন বাণী পাঠ হচ্ছিল তখন একজন দাদা পাঠ করলেন না, রোগ হলে তুই থাকিস সরে, দূরে সরে থাকতে বলেছেন ঠাকুর। এই জিনিসটা কি? আজকের দিনে যে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনের কথা আমরা শুনে যাচ্ছি, নতুন কোনো টার্ম না কিন্তু আমাদের। হয় হ্যাঁ, টার্মিনোলজি অনুযায়ী বা ইংলিশের ওয়ার্ড বা তার জন্য হয়তো নতুন লাগতে পারে, কিন্তু ইন এসেন্স যদি আমরা দেখি, সেই কোয়ারেন্টাইনের কথা ঠাকুর নিজে বলে গেছেন যে রোগ হলে তুই থাকিস দূরে, কিছুতেই সরাস না। মানে রোগ হলেই আইসোলেশনের কথা ঠাকুর বলেছেন। আবার নারীর নীতিতে একটা বাণী আছে, রুগ্ন অবস্থায় কি করতে হবে? রুগ্ন অবস্থায় এমন ভাবে সরে যেতে হবে যাতে পরে সংক্রমণ বা ট্রান্সমিশন না হয় কোনো ডিজিজের। ইভেন শুধু তা না, যারা যারা পরিচর্যা করছে, যারা সেবা যত্ন করছে, তারাও যাতে পাবলিকলি এক্সপোজ না করে নিজেকে,
যাতে করে সেই সংক্রমণ বা ট্রান্সমিশনের চান্সটা কমাতে পারি আমরা। এক্স্যাক্টলি এই কথাই কিন্তু WHO বলছে। এই যে এখন যা হচ্ছে আর কি, ডাক্তাররা যখন কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি দিচ্ছে, তারপর 7 দিন বা 10 দিনের একটা হোম আইসোলেশন বা সেলফ কোয়ারেন্টাইনের কথা বলা হয়। কেন? সেই যে ঠাকুরের কথা, যে যারা পরিচর্যা করছে, যারা সেবা যত্ন নিচ্ছে, তারাও যেন নিজেকে আলাদা করে রাখে, তারাও যেন পাবলিক সংস্পর্শে না আসে, যাতে সেই ট্রান্সমিশনটা আমরা সেখানটায় থামিয়ে দিতে পারি। যাকে বলা হচ্ছে না ব্রেক দ্য চেন। ব্রেক দ্য চেন বলতে যে একজনের মাধ্যমে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে, এটা কমিউনিকেবল ডিজিজ, মানে সংক্রমণটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো সেই ছড়ানো জিনিসটাকে যাতে ছড়িয়ে না যায় তার জন্য চেইন ব্রেক করার কথা, এটা ঠাকুরের বলা। এটা আমাদের আর্য ভারতবর্ষে ঋষিমুনিরা বলে এসেছেন। এগুলো পড়ছে ফিজিক্যাল হাইজিনের মধ্যে। ফিজিক্যাল হাইজিনে আর কি কি আছে? যেমন আমরা শুনেছি যে হাতটার ধোয়া, নাকে চোখে মুখে হাত না দেওয়া, অন্যের বিছানা, তারপর চাদর, গামছা, শার্ট ইত্যাদি যা যা আছে আর কি জিনিসপত্র, সেগুলো ইউজ না করা। আর তার সাথে এখন আরেকটা জিনিস যেটা অ্যাড হওয়া প্রয়োজন, প্র্যাকটিক্যালি আমরা কি দেখি যে সবকিছু সব সময় আমার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট অনুযায়ী বা আমার মতো কিন্তু হবে না। কাজের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে, বাসে, ট্রামে বা ট্রেনে যে কোনোখানে আমি যাই, পাশের সিট বা তার পাশের সিটে একটা মানুষ মাস্ক পরে থাকুক বা নাই থাকুক, সাপোজ মাস্ক পরেও আছে, কিন্তু সে একটা হাঁচি দিল বা কাশি দিল, তখন আমার মনের ভেতরটা কেমন দুক করে উঠলো যে বাড়িতে ফ্যামিলি আছে, এর থেকে যদি ট্রান্সমিশন হয়ে যায় তাহলে কি হবে, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। তো প্র্যাকটিক্যাল কথা কি, প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে আমরা বাইরের যে সিচুয়েশন সেটা কন্ট্রোল করতে পারবো না, কিন্তু আমার ভেতরের যে ইমিউনিটি সেটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। এই যে আজকে আরেকটি বাণী পাঠে আমি শুনছিলাম যে ঠাকুর বলেছেন যে শুধু পৌষ্টিক আহার, যে নিউট্রিশিয়াস ফুড যেটা, সেটা নেওয়াই একমাত্র এনাফ না। তার সাথে কি, তার সাথে শ্বেতক্ষরণ বা সোয়েট বা ঘাম, যেটা ঘাম ঝরানোর মতো ফিজিক্যাল ওয়ার্ক বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা এক্সারসাইজ যেটা, সেটাও করা দরকার। এই রিসেন্টলি একটা স্টাডিতে দেখা গেল যে হ্যাঁ, এক্সারসাইজ যখন করা হয়, যারা নিয়মিত রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছেন, মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইন দ্য সেন্স মানে শুধু ওই নাম কাওয়াস্তে সেরকম না, ঘাম ঝরিয়ে রীতিমতো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, হেভি এক্সারসাইজ, যারা মোটামুটি সোয়েটিং যতক্ষণ না হয়, যারা এইটাতে আছে, যারা এরকম একটা কনসেপ্টে আছে, মানে এরকম একটা লাইফস্টাইলে আছে, ততক্ষণ ওদেরকে কোভিড কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে না। বা যদি করেও থাকে, এমন না যে একদমই হবে না, যদি করেও ফেলে সিভিয়ারিটি অব্দি পৌঁছয় না, মানে খুব বেশি সিভিয়ার বা খুব বেশি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন তাদের হয় না। কেন? কারণ ঠাকুর এই যে বাণীটাতে বললেন, আমরা একটু আগেই শুনলাম বাণী পাঠের সময়, যে সেই সময় বডির থেকে টক্সিন মানে বিষাক্ত যে পদার্থ, যে জিনিসগুলো এক্সেস বা আবর্জনা টাইপের জিনিসপত্র, সেগুলো এক্সক্রিয়েট হয়ে যায়, সোয়েট গ্ল্যান্ডস এর মাধ্যমে এক্সক্রিয়েট হয়ে যায়। তো তাই জন্য ঠাকুর যে বললেন যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বা ফিজিক্যালি আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা এমন হওয়া উচিত যে আমাদের ওখানে যাতে মিনিমাম সোয়েট যেটা বা যেটাকে বলে ঘাম আর কি, সেটা যাতে মিনিমাম বেরোতে পারে, সেরকম ভাবে আমাদের এক্সারসাইজ করা উচিত। আরেকটা কি, এখন যেটা হচ্ছে, যখনই টিভি খুলছি আমরা, নিউজ পেপার দেখছি, বিভিন্ন মিডিয়ার চ্যানেল গুলো দেখছি, বা ইভেন সোশ্যাল মিডিয়াও যখন স্ক্রল করছি, সবার আগে ওই একই জিনিস, বারবার একই খবর, বারবার হয়তো আমাদের ব্রেনে, আমাদের মানে মানসিক অবস্থায় একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যে আর খবরগুলো ওভাবেই হাইলাইট করে বারবার দেখানো হচ্ছে যে কোভিড এর পরিস্থিতি কেমন, কতটা কি, এরকম এই ব্যাপারগুলো দেখানো হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ, সিচুয়েশন সত্যিই খারাপ, সত্যিই খুব ট্রাবলসাম, কিন্তু এতটাও খারাপ না যতটা কিন্তু হাইলাইট করা হচ্ছে। যেমন যতজন কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে, তার মধ্যে ধরুন 20% বা 30% মাত্র হসপিটাল অ্যাডমিশন হচ্ছে। সেই 20 বা 30% হসপিটাল অ্যাডমিশনের মধ্যেও শুধু 10 থেকে 15% এমন হচ্ছে যাদের নাকি খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হচ্ছে। তার থেকে বেশি না, কিন্তু বেশিরভাগ এখনো, যেমন কালকেও কয়েকজন গুরু ভাই ফোন করলেন, তারা এফেক্টেড হয়েছে, তারা হোম আইসোলেশনই ঠিক হয়ে যাচ্ছে, খুব একটা বেশি সিমটম কারোর হচ্ছে না, ওই সর্দি, জ্বর, গা ব্যথা ইত্যাদি। হ্যাঁ, কারোর হয়তো টেস্ট সেন্সেশন বা স্মেল সেন্সেশন চলে যেতে পারে, এর থেকে বেশি খুব একটা কিন্তু হচ্ছে না। হসপিটাল অ্যাডমিশন এমনিতেই কম, তার মধ্যেও ফ্যাটালিটিটা কম, সেটাও কেস ওয়াইজ ভ্যারি করছে। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে বাইরে আবার এই একই জিনিস আসছে, এই যে বাইরের যে ইনফ্লুয়েন্স, এই যে বাইরে যে মিডিয়া চ্যানেল হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া হোক, সেটার চাপ আমাদের ওপর পড়ছে। যাতে আমরা চাপ না নেই তার জন্য কি অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেই ঠাকুরের বলা মানসিক সদাচার, মেন্টাল হাইজিন। মেন্টাল হাইজিনে আমি এতটাই স্ট্রং করে নেবো আমার মনকে, আমার মানসিক সত্তাটাকে, যে কোন রকম নিউজ, কোন রকম নেগেটিভ থট আমার সত্তাটাকে ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারে। আজকের দিনে আবার সেই পরীক্ষা, যে মেন্টালি আমি স্টেবল কিভাবে থাকবো, এই পরীক্ষার হলে আবার সেই পরীক্ষাটা, সেই কনসেপ্টটা কাজে লাগাতে হবে। আমি কোন রকম থট, কোনো নেগেটিভিটি এন্টারই করতে দেবো না, সব রকম থটকে ঠাকুরের দিকে বা ঠাকুরের প্রয়োজন সিদ্ধের জন্য, ইষ্টের কাজের জন্য আমি সেটাকে ইউজ করব বা ইউটিলাইজ করব। এটাই হচ্ছে আমাদের মেন্টাল সদাচারের কনসেপ্ট, আর সেটাই আজকে আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে।
এখন কথা হচ্ছে যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, কোথা থেকে এত স্ট্রেংথ পাবো? অনেক সময় হয় না যে কি সত্যি তো সম্ভব না। সব সময় যদি বারবার একই জিনিস আমাদের উপর দাগ কেটে যায়, তাহলে এটা সম্ভব হয় না যে আমি নিজের মেন্টাল স্ট্রেংথটাকে ঠিক রাখি। তো সেটার জন্যই করতে হবে স্পিরিচুয়াল হাইজিন। স্পিরিচুয়াল হাইজিন শুধু কথায় না, আজকে অ্যাপ্লাই করার টাইম এসেছে। ঠাকুর এটাকে বলেছিলেন চালক শক্তি, দ্য ড্রাইভিং ফোর্স অফ অল দ্য কনস্টিটিউয়েন্টস অফ সদাচার। যত রকম ফেস আছে, যত রকম অ্যাসপেক্ট আছে সদাচারের, সবচাইতে বেশি চালক শক্তি যেটা, সেটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল সদাচার। মানে কেউ যদি নাম ধ্যান ঠিক মতো করে, সকালে অ্যাটলিস্ট 1 ঘন্টা, ঘুমোতে যাওয়ার আগে 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা, সারাদিন নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে থাকা, ইষ্টের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকা, এই সব যদি থাকে, তাতে কি হবে, একটা একটা রবাস্ট মেন্টাল স্ট্রেংথ পাওয়া যায়, একটা শক্তি পাওয়া যায়, একটা নির্ভরতা পাওয়া যায়, বিশ্বাস পাওয়া যায়। সেটার থ্রুতে কিন্তু আমরা এই মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশনও পার হয়ে আসতে পারি। কয়েকটা শুধু কথা বলছি লাস্টে, এখন তার বলেই শেষ করে দেবো, সময় অনেকটা হয়ে গেছে। এই যে আমরা যখন বাইরে যাচ্ছি আর কি, তখন অনেক রকমের মাস্ক পরে যাই, স্পেশালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই কাপড়ের মাস্ক থাকে বা ক্লোথ মাস্ক থাকে। তো যেটা রিকমেন্ডেড আর কি, অনেক সময় হয় না যে অনেকে আমরা বলি যে মাস্ক পরে গেছি তাও কেন এরকম এফেক্টেড হয়ে গেছে বা কিছু। তো WHO যেটা বলেছে বা সিডিসির যে গাইডলাইন আছে, কাপড়ের মাস্কেও কয়েকটা লেয়ার থাকলে ভালো, যত বেশি লেয়ার তত বেশি প্রোটেকশন। এটা আমরা নিজেও দেখতে পারবো বাড়িতে। ওরা বলছে লাইট টেস্টের কথা, সিডিসির গাইডলাইন অনুযায়ী কোন মাস্কটা ভালো সেটা আমরা বুঝবো লাইট টেস্টের মাধ্যমে। লাইট টেস্ট মানে কাপড়ের কোনো মাস্কের কোনো লাইট সোর্সের সামনে রেখে দেই, মানে টিউব লাইট হোক বা বাল্ব হোক, যদি লাইট তার মধ্যে থেকে পাস করে, তার মানে সেই মাস্কটা কিন্তু এফেক্টিভ না। লাইট পাস করতে পারে, তার মানে ড্রপলেটও পাস করতে পারে, এটা সিডিসির গাইডলাইন আর কি। আর তার সাথে কি, তার সাথে নোজ পিস বলে একটা কথা হয়। নোজ পিস মানে যেমন সার্জিক্যাল মাস্কে থাকে, দেখবেন ওপরের দিকে নাকের দিকে আর কি লাগানোর একটা ব্যবস্থা, মানে টাইট করে রাখার। সে নোজ পিস জাতীয় যদি কাপড়ের মাস্ক থাকে তাহলে সেটা বেটার। আর না হলে সার্জিক্যাল মাস্কও সেই নোজ পিসটা লাগিয়ে, আরেকটা জিনিস যে নট গুলো থাকে, নট মানে যেটা ওই কানের চারপাশ থেকে ঘুরিয়ে আমরা আনি, সেটাকে আরেকটু ঘুরিয়ে দিয়ে যদি টাইট করে দেই, তাহলে পরে আরো বেশি এফেক্টিভ হয়ে যাবে। N95 মাস্ক ইউজ করার কথা বলা হচ্ছে এখন অনেক জায়গায়, কিন্তু N95-এও একটু প্রবলেম থেকে যায়। ওটা একদম এফেক্টিভ খুব, কিন্তু অনেক সময় হাইপক্সিয়া করে, মানে হাইপক্সিয়া মানে অক্সিজেন কমিয়ে দেয়। কারণ সাধারণ মানুষ যারা যারা মেডিকেল ফিল্ডে নেই, তাদের সেটা পরে অভ্যেস হয় না, তাই জন্যে চলাফেরা করার সময় অনেক সময় হাঁপিয়ে যায় বা অস্বস্তি বোধ করতে পারে। তো সিডিসির গাইডলাইন অনুযায়ী সবচাইতে ভালো যদি হয় ডাবল মাস্কিং। ডাবল মাস্কিং মানে একটা সার্জিক্যাল মাস্ক থাকবে, তার সাথে থাকবে একটা কাপড়ের মাস্ক, মানে ক্লথ মাস্ক যেটা নর্মালি ইউজ করে আর কি। সেটাও যাতে এফেক্টিভ থাকে, সিডিসির গাইডলাইন অনুযায়ী থাকে, সেভাবে মাস্ক পরে তারপরে বাইরে বাইরে তো যেতেই হবে আর কি, কাজের জন্য এখন অনেকেরই যেতে হচ্ছে। তো সেই জন্য এই জিনিসটা আমাদের করা উচিত, ডাবল মাস্কিং করলেও সার্জিক্যাল মাস্ক একটা থাকবে, তার সাথে কাপড়ের। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে সার্জিক্যাল মাস্ক গুলো হয় ইউজ অ্যান্ড থ্রো, মানে 6 ঘন্টার বেশি সেটার লাইফ স্প্যান থাকে না। তো সেটা একবারই ইউজ করে ফেলে দিতে হয়, ধুয়ে কোনো লাভ হয় না। কারণ যে জন্য সার্জিক্যাল মাস্কটা ফেমাস, যে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ব্যাপার থেকে যায়, একটা চার্জের ব্যাপার থেকে যায়, সেটা নষ্ট হয়ে যায় ধুলে। তো সেটা ওই আমরা ইউজ অ্যান্ড থ্রো মাস্ক বলি আর কি, তো সেভাবেই ইউজ করতে হয় আর কি। আর তাছাড়া আর কি ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য, যেমন দেওঘরেও ঠাকুর বাড়িতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ডাক্তাররাও নির্দেশ দিচ্ছেন আর কি, সাজেস্ট করছেন যে জিঙ্ক কন্টেনিং কোনো জিনিস, যেমন জিঙ্কোভিট হতে পারে সিরাপ বা ট্যাবলেটের ফর্মে, বা মাল্টিভিটামিন যে জিনিসপত্রগুলো যেটাতে ইমিউনিটি স্ট্রং করে, এমন জিনিসপত্র নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আর কি বলা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে ভিটামিন সি ইত্যাদি এইসব যে আছে, ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেরোচ্ছে, সাইট্রাস ফ্রুট, কমলা লেবু বা এমনি পাতি লেবু যেগুলো, এগুলো খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমি রেকমেন্ড করবো, সেটা আমাদের এই কোভিড এর ওয়ার্ডের পেশেন্ট গুলোতেও দিয়ে ভালো রেসপন্স পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে বিটাডিনের গার্গল। নর্মাল বিটাডিন যেটা পভিডোনায়োডিন লাল রঙের হয় সেটার কথা বলছি না, ওটার সবুজ রঙের মুখটা থাকে, 2% গার্গেল বিটাডিনের, পভিডোনায়োডিন। তো সেটা জলে একটু হালকা গরম জলে যদি নিয়ে যদি গার্গেল করা যায়, স্টাডি গুলোতে বলা হচ্ছে যে 93 থেকে 95% সেখানটায় এফেক্টিভ কোভিড নষ্ট করার ক্ষেত্রে। তো যাদেরই বাইরে যেতে হচ্ছে, বাইরে মানে কাজের জন্য বাইরে বেরোতে হচ্ছে, তাদেরই সাজেস্ট করবো আমি যে এই কয়েকটা জিনিস যদি আমরা অ্যাটলিস্ট করি, আর তার সাথে থাকবে থানকুনি আর এই ত্রিপালি, এই কয়েকটা জিনিস আমরা অ্যাটলিস্ট করলে কি হবে, ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ পাবে, ইমিউন সিস্টেমটা বুস্ট আপ পাবে। আর অবশ্যই যদি কোনো সময় কোনো কারণে কোনো জায়গায় সিমটম দেখা যায়, একদম সামান্য সিমটমও যদি দেখা যায়, নিজেকে আইসোলেট করে রাখা ভালো। আইসোলেট করে রাখলে মানে এটা না যে কোভিড আক্রান্ত হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল, তা না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাসিমটোমেটিক হচ্ছে, মানে কোনো সিমটমই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার থেকে কিন্তু স্প্রেড হতে পারে। আবার মাইল্ডও হচ্ছে, খুব কম হচ্ছে, খুব কম কেসে হসপিটাল অ্যাডমিশন হচ্ছে এখনো, সেটাও নাম্বার বেড়েছে, কিন্তু তাও পার্সেন্টেজ হিসেবে তাও কম।
তো যাই হোক, বিশেষ আর কিছু বলছি না। এই কয়েকটা জিনিস আমরা যদি একটু খেয়াল রেখে চলি, তাহলে আমার মনে হয় যে অনেকটাই আমরা এখান থেকে বাঁচতে পারবো, আর বাইরে গেলে সেই ভয়টা আমাদের থাকবে না, যদি ইমিউনিটি ঠিক থাকে। যাই হোক, উপস্থিত সকলের মঙ্গল কামনা করছি পরম পিতার শ্রীচরণে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই ঠাকুরের আশীর্বাদে আমরা এই কোভিডের প্যান্ডেমিকটাকে অবশ্যই খুব শিগগিরই ওভারকাম করতে পারবো। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু। হাউ টু ওভারকাম কোভিড। সত্যি আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম, আমরা অল্প সময় পেয়েছিলাম। আগামী সপ্তাহে শ্রদ্ধেয় দাদাকে অনুরোধ রাখবো থাকতে, আমরা আরো বেশি করে শুনে নেবো আর একটু সময় বেশি নিয়ে। আপনি ভালো থাকেন। আর তিনি এখন আইসোলেশনে আছেন, কারণ তিনি এই যে সেবা কার্যে ব্রতী আছেন, তাই কদিন আইসোলেশন আছেন বলে তাকে আমরা আজকে পেয়েছিলাম। প্রভুর অপার দয়া, আমরা প্রার্থনা করব আপনিও খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এবার আপনার ডক্টর দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য আছেন, তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য সহ অধিকর্তা ছিলেন, আর এখন যে সংক্রমণ ব্যাধি চলছে, সংক্রমণের বিষয়ে তিনি স্পেশালিস্ট ছিলেন, এখনো আছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য দা। শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য দা। জয় গুরু। আছে? হ্যাঁ, 9টা পর্যন্ত। আচ্ছা। গতির ভর্তা, প্রভু প্রেষ্ঠ, ঈশ্বর পুরুষোত্তম, অব্রহ্মস্তম্ভ বৃদ্ধাতা, সদ্গুরু স্তং নমস্তুতে। উপস্থিত সবাইকে জয়গুরু জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে আমাদের বিশিষ্ট যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা প্রায় সব কথাই বলে দিয়েছেন। বিশেষ করে কুমার মতিদা গুরু, তারপরে আমাদের অনুরাগ, স্বাস্থ্য সদাচার সম্বন্ধে যা যা বক্তব্য আমার বলার ছিল সেগুলো প্রায় বলা হয়ে গেছে। তো সময় খুব কম, আমি জাস্ট সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো। ঠাকুরে বলা আছে, বাঁচতে হলে বাঁচার বিধান মেনে তোমার চলতেই হবে, নইলে বাঁচন বাঁচবে না, নিছক জাহান্নামেই যাবে। তো আজকে আমাদের যে সময়টা আছে, বাঁচার বিধান মেনে আমাদের চলতে হবে। আমরা যখন দুর্দশাতে কাবু হয়ে পড়ি, তখন আমাদের ওই বিধির দিকে যেতে হয়, স্বাস্থ্যবিধির কথা মনে হয়। ঠাকুর সেই 100 বছরেরও আগে আমাদের সমস্ত কিছু দিয়েছেন, স্বাস্থ্য সদাচার সূত্রেতে প্রতি লাইনে লাইনে। তাছাড়া অনুশ্রুতি, শাশ্বতী, চলার সাথে নারী নীতি, সমস্ত বইয়ে রোগ প্রতিরোধ সমস্ত কথা, কিভাবে চলতে হবে সমস্ত কথা আজকে যেটা আমাদের কাছে ইউজ হচ্ছে, সেসব কথাই বলা হচ্ছে এবং সুন্দরভাবে বলেছে। বলে যারা আমরা ষষ্ঠনীধারী হয়ে আছি, যারা আমরা মেনে চলছি ঠাকুরের কাটায় কাটায়, স্বাস্থ্য সদাচার আমাদের অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এবং যজন যাদন ইষ্টবিধি করে আমরা আধ্যাত্মিক সদাচার, মানসিক সদাচার গুলি সব পাচ্ছি। ফলে আমাদের ভিতরে এগুলি কিন্তু নতুন কিছু নয়, চান্স গুলি আলাদা, যেটা অনুরাগ বলল। আসলে কি হয়, যখন মানুষ দুর্দশাতে কাবু হয়ে যায়, দুর্দশাতে কাবু যখন বৃত্তি কাবু, তাই বাঁচার টানে মানুষ তখন বিধির পানে দেয়। তারপরে যখন আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়, আবার যথাযথ, যেটা আমাদের ফার্স্ট ওয়েভের সঙ্গে হয়েছে। প্রথম যখন হয়েছে তখন একটু সতর্ক, তারপরে না কোভিড চলে গেছে বলে আমরা বেশিরভাগ লোক খিলে দিয়েছি। আবার সেকেন্ড ওয়েভ আসছে এবং সে মারাত্মকভাবেই আসছে। কলকাতার অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ, কলকাতাতে কিন্তু সেই কোচবিহারের মতো অবস্থা নয়। যাই হোক, তো আমাদের তো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেই হবে। তো তার জন্য কি দরকার? স্বাস্থ্যবিধির চর্চাটা দরকার, রেগুলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার, জানাও দরকার। ঠাকুরে বলা আছে, কি করে বা কি এড়িয়ে স্বাস্থ্যটি তোর নিটুল থাকে, তুই তো বুঝিস স্বাস্থ্যবিধি, করবি না যায় রোগ বিপাকে। তাহলে যে আমাদের যা করণীয় কর্তব্যগুলি বলেছেন ঠাকুর সর্বত্র, আমরা স্বাস্থ্য নীতিতে যা বলা হচ্ছে, সিডিসি মানে সেন্ট্রাল ডিজিজ কন্ট্রোল আমেরিকা যা বলছে, আমাদের ICMR যা বলছে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যা বলছে বা রাজ্য সরকার যা বলছে, সমস্ত কিন্তু যে মূল জিনিসটা আমাদের ঠাকুর অনেকদিন আগে বলেছেন। এখন 6 ফুট থেকে 8 ফুটে এসছে দূরত্ব, কিন্তু ঠাকুর বলেছেন 12 ফুট দূরত্ব। সেই 100 বছর আগে, 100 বছরের আগে যখন স্পেনিশ
একটা ভাইরাস ফ্লু এসেছিল, যেটা এখনকার যেটা আমরা চাইনিজ ভাইরাস, যেটাকে চাইনিজ ভাইরাস বলা হয় না, চীন থেকে উদ্ভূত যে উহান ভাইরাস, যেটা প্রথম আমাদের পৃথিবীকে সব জায়গায় একদম ছড়িয়ে গেছিল, সেই ক্ষেত্রেও ঠাকুর যেমন ওই সময় বলেছিলেন 16 ফুট দূরত্ব রাখা, আজকে 8 থেকে 12 ফুট এসছে, 16 ফুট দূরত্ব তখনই বলেছিলেন। অনেক কিছু ঘটনা আছে, সেগুলো এখন বলার সময় নেই, এখন প্রায় 8টা 52 হয়ে গেছে। তো সেই কথা কিন্তু আমরা মেনে চলবো, আলটিমেটলি সেই 16 ফুটেই আসবে। সমস্ত মাস্ক ফাস্ক যেগুলি হাতের ধোয়ার কথা ঠাকুর সবসময় বলে গেছেন, সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলা। ঠাকুরের বলা আছে শরীর ধারণ করেছে যখন শরীর ধর্ম মানতেই হবে, মেনে করার খাতিরে যেমন তদনুরূপ খাতির হবে। যদি আমরা মানার মধ্যে কোনো খাতির করি, গাফিলেতে করি, আচার্যদেবের দাদার ভাষায় গাফিলেতে করা, সেই ক্ষেত্রে আমার ঠাকুর আছেন, আমার চালিয়ে দেবেন, ঠাকুরকে আমাদের রাখতে হয়। ঠাকুর যেভাবে আশীর্বাদ করেছেন, অর্থাৎ যে অনুশাসন বাদ দিয়েছেন, সেটা যদি আমরা না মানি, ঠাকুর আছেন বললে কিন্তু হবে না। তো সেইভাবে চলার অত্যন্ত দরকার আমাদের। সাধারণ মানুষের জন্য বলে দিয়েছে, সেই জিনিসগুলি খুবই আমাদের দরকার। তাছাড়া যে সদাচার পরিপালন তো করা দরকার, কারণ সদাচার পরিপালন করতে ঠাকুর বলেছেন সদাচার পরিপালন করো তার সব রকমের প্রতিষেধী উপায়, এই কথাটা মনে রাখা দরকার। প্রতিষেধী উপায়, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। আমার অসুখ হলো, তারপরে আমি চিকিৎসা করলাম, আমি হাসপাতালে গেলাম, বাড়িতে থাকলাম, সেগুলো কিন্তু বড় কথা নয়। যাতে না হয় সেটার জন্য চেষ্টা করা। সেই জন্য ঠাকুর বললেন সদাচার পরিপালন করো তার সব রকমের প্রতিষেধী উপায়, বিপাককে এড়িয়ে চলো, শঙ্কা সংকুল হতে হবে কমই। একদম ভয় পাওয়ার আমাদের কিন্তু কারণ নেই, কারণ সমস্ত কিছুই বলে দিয়েছেন ঠাকুর। রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করে ভালো। তার ঠাকুর বলছেন তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর সবকিছুতেই সেটা করা উচিত। তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি ভালো করে মানতে হবে। এবং আমার মনে হয় আমাদের যারা ঠাকুরের দীক্ষা নন আছে, যারা স্বাস্থ্য নিয়ে নেয়নি, শ্রী পরম পূজ্যপাদ দাদা বলেছেন যারা স্বাস্থ্য নিয়ে নেয়নি তারাও স্বাস্থ্য নিয়ে ধারেই যেমন চলে সেইবার চলার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ যে যে জিনিসগুলি বলা হচ্ছে, শুধু খাদ্য ব্যাপারে না, নিরামিষ খাদ্য তো গ্রহণ করতেই হবে, শাকসবজি খেতে হবে যাতে ইমিউনিটি বাড়ানো হয়। তার সঙ্গে অন্যান্য যেগুলি করা আছে, মানসিক ভাবে যদি মনে বাজে চিন্তা আছে, কোন চিন্তা আছে, অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, তারপরে যখন যেটা ভালো মনে হবে তৎক্ষণাৎ সেটা করা। তারপরে ওই পড়শিদের কাছে, আমার প্রতিবেশীরা, যেটা হয়েছে আমাদের, আমরা যতই ভালোভাবে থাকছি, যতই কিছু মেনটেন করছি, অন্য যারা আছে, যে সবজি আলা আমার বাড়িতে আসছে, তাকে বলা হলো যে তুমি ভাই এইভাবে চলো, তুমি না হলে তোমার কাছে আমি সবজি রাখবো। সোজা কথা, এগুলি বলতে হবে। শুনতে অনেকে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু বাঁচতে গেলে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে, এবং তারা তাদের জীবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে হবে। যদি না শুনে, তবে যাতে শোনে তার ব্যবস্থাটা করা দরকার। এই হলো উপায়। সেই উপায় যদি থাকে, আর যেটা পূজনীয় বাবাইদা 2016 সালে যখন শিলিগুড়িতে দিচ্ছিলেন, দীক্ষা উৎসব করছিলেন, তখন উনি একটা কথা বলছেন যে আমরা সবসময় জন্য হাসি মুখে থাকি, হাসির মধ্যে থাকি, পজিটিভ এনার্জি আনি। হাসতে আমাদের কিন্তু খরচা লাগে না কিছু। ওনার ভাষায় উনি বলছিলেন যে আর্থ্রাইটিস হলে, হাঁটুতে ব্যথা হলে, আর্থ্রাইটিস হলে ওষুধ খেলে আমার আর্থ্রাইটিস কমে যাবে, ওষুধ খেলে কমবে। আমার তো দাঁতে এখন ব্যথা নেই, দাঁতে যদি ব্যথা না থাকে, দাঁতে যদি আর্থ্রাইটিস না হয়, তা আমার হাসতে কি অসুবিধা? হাসবো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে হাসি খুশির মধ্যে থাকবো। আর সব ওই নেগেটিভ চিন্তাগুলি যতদূর সম্ভব দূরে রাখতে হবে। ওই এতগুলি মারা গেলে, এতগুলি, এগুলির মধ্যে পজিটিভ জিনিস আছে। যত আক্রান্ত হচ্ছে আর যত ভালো হচ্ছে ডেইলি, সংখ্যায় কিন্তু অনেকটাই ইয়ে আছে। আর আমরা তো এটা ঠিক যে আমাদের যারা গুরু ভাই, ষষ্ঠনীধারী গুরু ভাইরা এবং যারা মেনে চলেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হওয়ার পরে বেঁচে আসছেন, ভালো আসছেন, কারণ তারা ঠাকুরকে নিয়ে চলছেন। আর নামময় হয়ে থাকা, নামময় হয়ে থাকলে পরে যেটা হয়, এই জন্য প্রচুর পরিমাণ নাম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর যে বলা হচ্ছে এখন সময় তো অত্যন্ত কম, তার জন্য যেটা আমি মনে হয় কিছু টিপস দেওয়া ভালো। 1 নম্বর হচ্ছে খাদ্য সম্বন্ধে। খাদ্য হওয়া উচিত সহজ পাচ্য, পুষ্টিকর, তৃপ্তিপদ, শরীরের ন্যায্য পোষক, সদাচার সংসিদ্ধ, অর্থাৎ জীবনীয় সাত্বিক সাধু, সেটা বলছেন ঠাকুর। তাহলে আমাদের যেটা মনে করতে হবে, যেটা হচ্ছে যেটা আমার হজম হয় সেরকম খাবার খাবো,
এবং একটু টেস্টফুল হবে, নিরামিষ খাবারে খাবো, এবং যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। যিনি রান্না করবেন রান্নাঘরে কাজ করার আগে ভালো করে যেগুলি আসার পরে ভালো করে ধুয়ে টুয়ে তারপরে ব্যবহার করতে হবে। নিজেরা খাওয়ার আগে ভালো করে হাতটা ধুয়ে টুয়ে খেতে হবে, এবং যেটা অতিরিক্ত খাওয়া না হয় অল্প অল্প করে বারবার খাওয়ার অভ্যাসটা করা দরকার। প্রচুর জল খাওয়া দরকার, এখন প্রচন্ড গরম আছে, অ্যাটলিস্ট 3 লিটার জল যেন কমপক্ষে প্রত্যেকেই খায়। আর এই যেটা বিধানের নিষ্কর্মণগুলি হচ্ছে কিনা, ইউরিনটা ঠিক আছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অত্যধিক গরমে অনেক সময় লো প্রেশার হয়ে যায়, অনেক সময় সোডিয়াম লেভেল কমে যায়, সেই জন্য লবণ, চিনি শরবত বা ওআরএস অল্প অল্প খেতে হবে। যাদের প্রেশার আছে প্রেশার ওষুধটা খাওয়া সত্ত্বেও প্রেশারটা একটু দেখতে হবে, কিন্তু অটোমেটিক অনেক সময় এখন প্রেশার কমে যাচ্ছে। সেইগুলি দেখে বুঝে আমাদের চলার দরকার। আর সবসময় মনে আনন্দ রাখা দরকার, আর মনে আনন্দ থাকতে গেলে আনন্দময়কে সঙ্গে রাখতে হবে। অর্থাৎ চলাফেরায় যখনই হয় তখন নামটা মনে মনে জপ করা দরকার। ধ্যান করা যতটুকু সময় সম্ভব ততটুকু করা দরকার। আর সবাই তো কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকে, যেমন মেয়ের সকালবেলা প্রতিদিন যেতে হয়, এবং ডবল মাস্ক এবং N95 মাস্ক রেখে অক্সিজেন লেভেল অনেক সময় কমে যায়, কিন্তু কিছু করার নেই, যার যেটা করার সেটা তো করতেই হবে। আর আমাদের একটা গুণ বা আশীর্বাদ এসছে, যেটা ওই এই অনলাইন সৎসঙ্গ। সময় পেলে অনলাইন সৎসঙ্গে বিভিন্ন রকম আমরা অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, আমাদের অনেকের সঙ্গে আলোচনা হয়, অনেক কিছু শুনতে পারি, অনেক কিছু জানতে পারি। আর এটাকেই ঠাকুর বলেছিলেন গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন গীতায়, বোধান্ত পরস্পর, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা। এই যে আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে কথা বলছি, আমরা বিভিন্ন ডাক্তার বলছি, হয়তো একজনের যা বলার সে আরেকজন বলে দিচ্ছে, কিন্তু একই জিনিস বলা হচ্ছে, এবং নিজেদের এক একজন এক এক রকম ভাবে উপলব্ধির কথা বলছেন। তো আমার মনে হয় আমাদের তো বোধহয় 9টা 5-এ শেষ করতে হবে, তার আগে অনেক কিছু আছে। আজকে অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সবই বলা হয়ে গেছে, নতুন করে আর কিছু বলার নেই। আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করছি সবার মঙ্গল। তমেব মাতা চ পিতা তমেব বন্ধু সখা তমেব পিতা দ্রবিণং তমেব সর্বং মম দেব। আর সকলের শান্তি কামনা করছি। সর্বে শান্তি আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। জয় গুরু, সবাই জয় গুরু। অপূর্ব। এই যে শ্রী ঠাকুরের অপার দয়ায় যে ডাক্তারবাবুকে পেলাম, সর্বশেষে ডক্টর দিলীপ ভট্টাচার্যকে তাকে পেলাম। তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের সহ অধিকর্তা ছিলেন। আর আজকে তিনি সময়াভাবে যাই বললেন সেটা অমৃত। আগামী রোববার তাকে আমরা পাবো, তিনি সভাপতি ঋত্বিক দেবতা, তাকে আমরা পাবো, আমরা সবাই থাকবো, সেই দিন আমরা শুনে নেব। আর আজকের এই প্রভুর অপার দয়ায় যে ডাক্তারবাবুদের পেয়েছিলাম, অমৃত কথাগুলো আমরা শুনলাম, প্রেসক্রিপশন শ্রী ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলো ঠাকুর ঠক্কর তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে দিলেন, আবার শুনিয়ে দিলেন, বারবার তিনি আমাদের রক্ষা করছেন এইভাবে। এবার আমরা জয়রাথে যাব, তারপরে সবাই একটা অনুরোধ থাকলো সবাই থাকবেন। এতক্ষণ যে আমরা সৎসঙ্গ শুনলাম সে বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তিনি কে কি বলেছিলেন তার বোধ অনুযায়ী তিনি বলার চেষ্টা করবেন। ডক্টর DN সেনদা, তিনি তাদের কথাগুলো আরেকবার আমাদেরকে স্মরণ করে দেবেন। তাই আমরা সবাই থাকব। ডক্টর DN সেনদা ফ্রম নাগপুর, সেখান থেকে তিনি বলবেন। তার আগে আমরা জয় রাধে কীর্তন হবে, তারপর ধ্বনি হবে। জয় রাধে করবেন ডক্টর সুবোধ সেনদা, এবং ধ্বনি দেবেন ডক্টর DN সেন নাগপুর থেকে। আর প্রতিধ্বনি দেওয়ার কথা ছিল তারকদা, যদি না থাকে আমি দিয়ে দেবো। এবার জয় রাধে, ডক্টর সুবোধ সেনদা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ মাধুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ মাধুরে। রাধে গোবিন্দ 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 করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ মাধুরে। আর রে মনে
চতুরি বলো হরি 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 রাম পরম ব্রহ্ম শিবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে হরে মন হরে আশা যথা নামে করুণে সারাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে হরে মনে ভক্ত চতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে হরে মন ভরে আশা নামে করো সারদা বল রাধা 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 গোবিন্দ নামটি বদনে ধরে নয়ন সদা ভাসুরে রাধে রাধে গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদা ভাসুরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ জয় গুরু। জয় রাধে কীর্তন হলো, আমাদের সমাপনী সঙ্গীত হলো। এবার ধ্বনি দিচ্ছেন ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনদার নাগপুর। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম